डम 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 डमरू बाजे, धिमी तक मृदंग बाजे, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, ओम नमः शिवाय शिवाय नमो, 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 ओम नमः शिवाय शिवाय शिव शिव हर हर हराय नमो, हर हर शिव शिव शिवाय नमो, शिव हर हर शिव शिव हर हर हराय नमो, हर हर शिव शिव शिवाय नमो, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर
मृदंग बाजे धिमित का मृदंग बाजे हर हर महादेवा 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 ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. 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 Shall we start now? Sairam sir, we can start. Yeah. Thank you. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. Saram, wait for 2 minutes, just 2 minutes, because leaders joining. Yeah, hi everyone. Receiving documents, opening, reading, right? Everyone, thumbs up, please. Hello. Everyone utilizing that documents or not? We are working very hard. Back-end team working very hard. We are working very hard. We are paying so much effort for you. Okay. Thank you. Today our topic is artificial intelligence. First introduction చూద్దాం ఒక్కసారి. What about artificial intelligence? What are the competitors? What are the companies developed what? What are the countries utilizing more the artificial intelligence? What are the companies utilizing more? What are the courses available? Little bit knowledge required regarding complete artificial intelligence. Okay, in that cloud technology, what are the belongs to AWS? Amazon, what kind of developed artificial intelligence? IBM developed something, Microsoft developed something, as well as Amazon also developed something, artificial intelligence. Everything overview summary. After that, our services, AWS में artificial intelligence related services in our cloud computing, AWS AI related services, Bedrock, forecasting, Lex, LEX, personalized, recognition, SageMaker.
బెడ్రాక్, ఫోర్కాస్ట్, లెక్స్, పర్సనలైజ్, రికగ్నిషన్, స్టేజ్ మేకర్. ఈ విధంగా అసలు వాట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వాట్ ఈజ్ మిషన్ లెర్నింగ్, వాట్ ఈజ్ డీప్ లెర్నింగ్, వాట్ ఈజ్ ఎన్ఎల్పి, వాట్ ఈజ్ డేటా సైన్స్, వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ యూటిలైజింగ్ మోర్, వాట్ ఆర్ ద యాక్చువల్ కోర్సెస్ before entry that course, what are the prerequisites, what are the knowledge required, etc and etc. Everything we will, just 10 minutes. Please spend 10 minutes and but listen carefully. Now booming is artificial intelligence, the cloud technology inbuilt, so many artificial intelligence technologies inbuilt in our cloud technology. Amazon also developed a lot. In one line artificial intelligence. Oh, document sharing, sorry. Okay, voice and document regarding artificial intelligence. Voice and AI, yeah, thank you. AI related document. One line, ability of machines to mimic human intelligence, mimic human intelligence, equivalent of human intelligence. What we are doing, everything can do by, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోబో సినిమా చూసారుగా, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఇంకా అదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ద సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్, బై మెషిన్, ఎస్పెషల్లీ computer systems. Simulation of human intelligence. At present, for example, if you developed any robo, human and robo both are equivalent. But in future, what may happen? Robo crossed our human intelligence. Humans not at all required for, humans not at all required. ఆ విధంగా కూడా వస్తుంది. సో అవన్నీ కొంచెం రోబో సినిమాలో మ్యాక్సిమం ఒక 70% కవర్ చేశారు మ్యాక్సిమం కష్టపడి. ఆఫ్టర్ 50 years వాట్ హ్యాపెన్, ఆఫ్టర్ 100 years వాట్ హ్యాపెన్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అది మితిమీరిపోతే ఏమైనా అనర్థాలు ఉన్నాయా? హ్యూమన్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ అంటది రోబో. ఐ ఆమ్ ద గ్రేట్, యూ రిక్వైర్డ్ ఫుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ఛార్జింగ్, నో ఫుడ్, నథింగ్ రిక్వైర్డ్. ఈ విధంగా వస్తుందండి. షల్ ఐ కంటిన్యూ, రైట్? హలో, షల్ ఐ కంటిన్యూ? ఎవ్రీథింగ్ ఓకే? సాయిరామ్, ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్? డాక్యుమెంట్, వాయిస్. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. మిమిక్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1, సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ బై మిషన్స్, ఎస్పెషల్లీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్. ఈ విధంగా ఓకే అయిపోయింది. వాట్ ఆర్ ద కోర్సెస్? అసలు కోర్సెస్ ఏమున్నాయి? వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఐఐటీస్ ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నాయి, ఐబిఎం, అమెజాన్ వీళ్ళు ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ఏ కంట్రీస్ యూజింగ్, అసలు ఏంటి బేసిక్స్ నుంచి ఒక్కసారి ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. కోర్ ఏఐ కోర్సెస్లో ఇంట్రడక్షన్ ఒకటి ఉంది, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెడ్రాక్, ఫోర్కాస్ట్, లెక్స్, పర్సనలైజ్, రికగ్నిషన్, సేజ్ మేకర్, ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ టూల్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్డ్ టూల్స్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఈ విధంగా ఓకే. మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ లిటిల్ బిట్ రిక్వైర్డ్, లీనియర్ ఆల్జెబ్రా, ప్రాబబిలిటీ, క్యాలిక్యులస్, ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అని అన్నారు. దీస్ థింగ్స్ కవర్డ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆల్సో, ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో, బట్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. we are intelligence, we can learn, that is not a problem. లీనియర్ ఆల్జెబ్రా, ప్రాబబిలిటీ, క్యాలిక్యులస్, ఆప్టిమైజేషన్. అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ టూల్స్ ఏమున్నాయి? పైథాన్ బేసిక్స్ ఉంది, అడ్వాన్స్డ్ కూడా ఉందండి. పైథాన్ బేసిక్స్, అడ్వాన్స్డ్ కూడా. పైథాన్, అలాగే టెన్సర్ఫ్లో, పైటార్చ్ అంటారు. కొన్ని వర్డ్స్ విని ఉండం, బట్
we need to remember, digest చేసుకోవడమే కొన్ని వర్డ్స్ టెర్మినాలజీ, బికాస్ టెక్నాలజీ టచింగ్ ది స్కై కదా. టెన్సార్ఫ్లో, పైటార్చ్ ఫర్ డీప్ లెర్నింగ్, ఏఐ విత్ ఆర్ మ్యాట్ ల్యాబ్, రోబో. అడ్వాన్స్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి జస్ట్ న్యూరల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, ఎన్ఎల్పి, కంప్యూటర్ విజన్, రోబోటిక్స్ అండ్ ఏఐ, జనరేటివ్ ఏఐ, AI in healthcare, finance, cyber security. Any problem? I am getting so many charts. If chart box not work, leave it for the day. Leave it. You take pen, book and pen. Keep book and pen with you. Keep book and pen with you. Instead of charting, you note down 5-6 points on the notebook. Tomorrow, day after tomorrow, after 10 days also, it is useful, not a problem. Running notes, maintain running notes, please. Leave it. If chart box not working properly, leave it. Keep with you pen and book, please. 1 minute lo తెచ్చేసుకోండి, మొబైల్లోనే కదా అందరూ వింటున్నారు, ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ స్పెషలైజ్డ్ ఏఐ, ఎన్ఎల్పి, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, కంప్యూటర్ విజన్, రోబోటిక్స్, జనరేటివ్ ఏఐ, ఏఐ ఇన్ హెల్త్ కేర్, ఫైనాన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఈ విధంగా జస్ట్ వినండి ఏ కోర్సులో ఏమున్నాయి ఏంటి, ఓవర్వ్యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ టు యూ. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో టు యూ. నెక్స్ట్, ఈ విధంగా ఎథిక్స్ అవి ఇవి ఆల్ డివిజన్స్లో కూడా డెవలప్ అయిపోయింది ఏఐ. 360 degrees వైజ్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్ హ్యాస్ ఎథిక్స్ డిపార్ట్మెంట్. బ్యాంక్ హ్యాస్ 70 డిపార్ట్మెంట్స్, 70 డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి, ఆషామాషి కాదు. లా డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, లా రిలేటెడ్ అవసరమే. కస్టమర్ రిలేటెడ్ లా ఉంటాయి, ఎథిక్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జిట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఎంట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్, సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్, ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్, ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్, ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్, బీబీఓ డిపార్ట్మెంట్, ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్, ఇలాగ చెప్పుకుంటా పోతే 70 డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది ఉంటాయి. సో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్కి కూడా ఏఐ గ్రాడ్యువల్లీ డెవలపింగ్. వన్ లైన్ బాస్, 1980s 1990sలో 360, ఇది వరకు మాన్యువలే, మొత్తం మాన్యువల్, బట్ ఎంటైర్ మాన్యువల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కంప్యూటరైజ్డ్. ఎంటైర్ మాన్యువల్ వర్క్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కంప్యూటరైజ్డ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ కదా, స్పీడ్ కానీ అంతా టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిపోయింది కాబట్టి వాట్ ఎవర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్డ్, దట్ ఎంటైర్ థింగ్ ఆక్యుపైయింగ్ ఏఐ. మాన్యువల్ సిస్టమ్ మొత్తం కంప్యూటరైజ్డ్ అయ్యింది, ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో కంప్యూటరైజ్డ్ అయిన మొత్తాన్ని ఏఐ ఆక్యుపై చేస్తుంది 360 degrees వైజ్. ఏఐ తర్వాత ఇంకేమైనా వస్తుందో తెలియదు మనకి. సరే, ప్రజెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రావాలంటే క్లౌడ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఏఐ వైపు టర్న్ అయితే మంచిది. వై క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అనేది మీకు స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటారు, సబ్జెక్ట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సేనండి, ఏఐ. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ స్పెషలైజ్డ్ ఉన్నాయి. అడ్వాన్స్డ్లో ఎన్ఎల్పి, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, కంప్యూటర్ విజన్, రోబోటిక్స్, జనరేటివ్ ఏఐ, ఏఐ ఇన్ హెల్త్ కేర్, అలాగే ఎథిక్స్, హ్యూమన్ సెంటర్డ్ ఏఐ, ఇవన్నీ ఈ విధంగా ఉన్నాయి కొన్ని. ఓకే, టాప్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ ఏఐ కోర్సెస్. ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ అసలు ఏఐలో ఏమేమి ఉన్నాయి. కోర్స్రా వెరీ ఫేమస్, బట్ దట్ స్లాంగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఏమి లేదు, మనకి ఢిల్లీ స్లాంగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మన లాంగ్వేజ్ ఢిల్లీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. మనం హారిజెంటల్గా లిప్స్ మూవ్ చేస్తాం, అవర్ లిప్స్ మూవింగ్ హారిజెంటల్లీ, బట్ ఢిల్లీ వెర్టికల్లీ దే ఆర్ మూవింగ్ లిప్స్. దట్ స్లాగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఒక కంట్రీలో సౌత్కి నార్త్కి అంత డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు అదర్ కంట్రీస్ స్లాంగ్ డెఫినెట్లీ
వీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ సో మెనీ వర్డ్స్. అప్పుడు ఫల్గుణరావు గుర్తు వస్తాడు. సార్ చాలా బెటర్ ఇంగ్లీషు తెలుగు మొత్తం రెండు చెప్పారు, చాలా చాలా బెటరు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు బెంగళూరు వెళ్ళి హైదరాబాద్ వెళ్ళి 3 lakhs 4 lakhs ఫీజెస్ పే చేస్తే ఇంగ్లీష్ వింటారు అంతే. మనకేం అర్థమైంది అసలు? మనకేమైనా అర్థమైందా? అది ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. టాప్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ ఏఐ కోర్సెస్. కోర్స్రా ఒకటి ఉంది, ఈడిఎక్స్ ఉంది, అలాగే గూగుల్ ఏఐ, మైక్రోసాఫ్ట్, fast.ai, ఈ విధంగా ఎంఐటి ఓపెన్ కోర్స్ వేర్, ఈ విధంగా చాలా హార్వర్డ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. టాప్ ఫ్రీగా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇదంతా ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. కోర్స్రా, ఈడిఎక్స్, ఇవన్నీ మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ ఏఐ ఇవన్నీ ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ అనుకున్నాం కదా. ఎన్ఎల్పి, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఎన్ఎల్పి. మిషన్ లెర్నింగ్లో స్కిల్స్, పైథాన్, డేటా ప్రాసెసింగ్, ఈ విధంగా కొన్ని ఉన్నాయి. హెడ్డింగ్స్ వరకు చూద్దాం. మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీరింగ్ రోడ్ మ్యాప్ ఉంది. అలాగే ఏఐ రీసెర్చ్ రోడ్ మ్యాప్ ఏమేమి కట్టారు. డేటా సైంటిస్ట్కి ఏమేమి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్, ఎస్క్యూఎల్, ఎక్సెల్, ఈ విధంగా కొన్ని. ఎన్ఎల్పి ఇంజనీరింగ్ రోడ్ మ్యాప్, ఇక్కడ కూడా పైథాన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఎన్ఎల్పి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ విజన్ ఇంజనీర్ రోడ్ మ్యాప్. అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ ఏఐ సర్టిఫికేషన్స్. ఇప్పుడు మనకి క్లౌడ్లో కూడా సర్టిఫికేషన్స్. ఫస్ట్ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్, ఫస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఏంటి? క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ అన్నాం కదా. ఇక్కడ కూడా ఏఐ ఫర్ ఎవ్రీవన్ అని. మిషన్ లెర్నింగ్, ఐబిఎం ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేటు దే ఆర్ కండక్టింగ్. అలాగే డీప్ లెర్నింగ్, మిషన్ లెర్నింగ్ అయిపోయిందిగా, ఇప్పుడు డీప్ లెర్నింగ్ స్పెషలైజేషన్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఇవన్నీ వస్తాయండి. అలాగే గూగుల్ మిషన్ లెర్నింగ్ క్రాష్ కోర్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ఏఐ ఫండమెంటల్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్. అలాగే టెన్సార్ఫ్లో డెవలపర్ సర్టిఫికేట్. ఇది మనది 8th ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫైడ్ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఎన్ఎల్పి, ఈ మూడు వస్తే గన వీఆర్ ద కింగ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫైడ్ మిషన్ లెర్నింగ్ స్పెషాలిటీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫైడ్ మిషన్ లెర్నింగ్ స్పెషాలిటీ. మన ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉంది, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యూజింగ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్స్ అన్నాడు, ఈడిఎక్స్, ఓకే. నెక్స్ట్ మేజర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఎన్ఎల్పి, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ విజన్, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్, కంప్యూటర్ విజన్ తర్వాత రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్, ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ రోబోటిక్స్ అండ్ అటానమస్ సిస్టమ్స్, రోబోటిక్స్, రోబో ఉంది. నెక్స్ట్ జనరేటివ్ ఏఐ, ఎథిక్స్, ఇవన్నీ కామన్. ఒక్కసారి చూద్దామండి ఇది. సో ఇక్కడ మేజర్ స్పెషలైజేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మిషన్ లెర్నింగ్, అలాగే డీప్ లెర్నింగ్, ఎన్ఎల్పి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్, కంప్యూటర్ విజన్, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్, రోబోటిక్స్ ఇష్టమైతే కదా రోబోటిక్స్ కూడా స్పెషల్గా నేర్చుకోవచ్చు. రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్స్, జనరేటివ్ ఏఐ, ఈ విధంగా ఏఐ ఎథిక్స్ అండ్ ఫెయిర్నెస్, ఎడ్జ్, ఓకే. ఈ విధంగా ఏఐ స్పెసిఫిక్ డొమైన్స్ అన్నాడు. ముఖ్యంగా గ్రాడ్యువల్గా అన్ని డొమైన్స్ ఆక్యుపై చేస్తాయండి, ఆల్ డొమైన్స్ ఆక్యుపై చేస్తాయి. అట్ ప్రెజెంట్ హెల్త్ కేర్, ఫైనాన్స్లో ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్, స్టాక్ ప్రిడిక్షన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ ప్రిడిక్షన్స్ అంటే ఎస్బీఐ, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే ఈరోజు ఉంది, రేపు ఎంత ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ 1 hourలో ఎంత ఉండొచ్చు స్టాక్ ప్రైస్. సెన్సెక్స్ ఎంత ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెన్సెక్స్ 80,000 ఉందనుకుందాం. ఆఫ్టర్ 1 hour సెన్సెక్స్ 81 నుంచి 82,000కి వెళ్తుందా, లేకపోతే 79,000కి వస్తుందా, ప్రిడిక్షన్స్ ఇవన్నీ. అలాగే క్రికెట్ ప్రిడిక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయిగా అలా. అలాగే మార్కెటింగ్ ఏఐ, అగ్రికల్చర్ కూడా ఆక్యుపై చేసింది. సైబర్ సెక్యూరిటీ, థ్రెట్ డిటెక్షన్,
ఈ విధంగా థ్రెట్ డిటెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంది. ఫైనాన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, హెల్త్ కేర్, మార్కెటింగ్, అగ్రికల్చర్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆక్యుపై అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఏఐ కోర్సెస్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆఫర్డ్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నారు? మన అమెజాన్ వాళ్ళు ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫైడ్ మిషన్ లెర్నింగ్, అలాగే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ లెర్నింగ్ ప్లాన్స్ ఫ్రీ కోర్స్ అన్నాడు. అలాగే జనరేటివ్ ఏఐ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏఐ ల్యాబ్స్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఈ విధంగా కొన్ని. అలాగే టాప్ కంపెనీస్ లీడింగ్ కాంపిటేటివ్ ఇన్ ఏఐవి. అసలు ఓపెన్ ఏఐ అన్నారు. ఓపెన్ ఏఐ రిలీజ్డ్ చాట్ జీపీటీ మీకు గుర్తించి ఉంటుంది. ఐ ఆమ్ ద యూట్యూబర్. కొన్ని ఒక 50 వీడియోలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ పెట్టాను. మన ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా 110 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశానండి, జస్ట్ పర్సనల్ యూజ్ కోసం. గ్రోత్ ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ గ్రోత్. మొత్తం అది స్వామి మహిమ ఏంటో తెలియదు. మనిషి పుట్టిన నుంచి మోక్షం వరకు ఏం అవసరం అన్నీ వచ్చేసాయి ఆటోమేటిక్గా. హెల్త్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్, ఐఐటీస్, IITs, NITs, మొత్తం ఏ టు జెడ్ అన్నీ వచ్చేసాయి ఆటోమేటిక్గా 800 వీడియోస్కి. స్వామివి అన్నీ మొత్తం. ఓకే, ఎనీహో టాప్ కంపెనీస్ లీడింగ్ ఇది ఓపెన్ ఏఐ ఒకటి, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆల్రెడీ వచ్చింది, మళ్ళీ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ. అమెజాన్ లీడర్స్ అనమాట, కాంపిటేటర్స్. ఓపెన్ ఏఐ, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్. మెటా అంటే ఫేస్బుక్, మెటా, IBM, టెస్లా, NVIDIA ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ లీడింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో? వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ లీడింగ్? USA, చైనా, యూరప్, కెనడా. ఓన్లీ 4 countries, నో కన్ఫ్యూజన్. లీడింగ్ USA, చైనా, యూరప్, కెనడా. చాట్ బోర్డ్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయి USAలో పాస్ట్ 2-3 years బ్యాక్ చూసుకుంటే కనుక చాటింగ్ ఉంటుంది కదా, వాయిస్ టెక్స్ట్ వాయిస్గా చాట్, అవన్నీ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ అండి US. ఇక్కడ మై అడ్వైజ్ ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ NLP, ఇవన్నీ మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే వెళ్ళాలి. అదర్వైజ్ యూ సెలెక్ట్ స్మాల్స్ ఆల్సో. స్మాల్, మీడియం, లార్జ్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. మన ఇంటెలిజెన్స్ని బట్టి కూడా మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ మన ఇంటెలిజెన్స్ని బట్టి మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. సో ఒకేసారి మిషన్ లెర్నింగ్, NLP, డీప్ లెర్నింగ్ 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs ఫీజెస్ పే చేసేసి అవన్నీ అలాగా కాదు. బిఫోర్ దట్ ప్రాక్టీస్ త్రూ ఆన్లైన్. మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే అప్పుడు ఫీజెస్ పే చేసి అవన్నీ చేయాలి తప్ప మనం అలా. ఐ థింక్ ఆల్ యు ఆర్ అండర్స్టాండ్. కంట్రీస్ లీడింగ్ ఏఐ కాంపిటీషన్ USA, చైనా, యూరప్, కెనడా ఈ విధంగా అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ కాంపిటేటర్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. టాప్ 10 ఆల్రౌండ్ ఫ్రీ ఏఐ టూల్స్. అందరికీ చాట్ జీపీటీ మాత్రమే తెలుసు. చాట్ జీపీటీ ద్వారా కూడా ఇది యూటిలైజ్ చేసుకొని జస్ట్ 10,000 రూపీస్తో 5 crore ఎర్న్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి. 10,000 రూపీస్, 50,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి 5 crore ఎర్న్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అవి కూడా నేను యూట్యూబ్లో కొన్ని పెట్టాను, ఇంపార్టెంట్, కొన్ని అద్భుతాలు ఉంటాయిగా పెడతాం. ఓకే, టాప్ 10 ఆల్రౌండ్ ఫ్రీ ఏఐ టూల్స్. చాట్ జీపీటీ, పెర్ప్లెక్సిటీ ఏఐ, ఇది కూడా ముఖ్యంగా AWSకి రెండవది బాగుంటుంది, perplexity.ai. అలాగే క్యాన్వా, ఇమేజెస్ డిజైన్, ఈ విధంగా క్యాన్వా అనేది చాలా. అలాగే 11 labs ఇవన్నీ. సో ఈ టాప్ 10లో లూమెన్ ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ ఈ మధ్య పవర్ బిఐ అంటున్నారు. ఎక్సెల్కి బదులు పవర్ బిఐ యూజ్ చేయండి. అది ఎక్సెల్ ఫర్ మన ఓకే, ఎక్సెల్లో ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. పై చార్ట్, బార్ చార్ట్, గ్రాఫిక్స్ అన్నీ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, పవర్ బిఐ అనేది
టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. ఇదేంటంటే కంప్లీట్ ఎనాలిసిస్ కూడా పవర్ బిఐ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ ఎనాలిటిక్స్ అండ్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. బిజినెస్ ఎనాలిటిక్స్ అండ్ data visualization tool developed by Microsoft. For example, those who are not comfort with machine learning, deep learning, NLP, machine learning, deep learning, NLP ఇవన్నీ క్రిటికల్ కొంతమందికి ఉన్న వాస్తవమే. వాళ్ళు పవర్ బిఐకి అలాంటి వాటికి మూవ్ అవ్వచ్చు చక్కగా. బిజినెస్ ఎనాలిటిక్స్ అండ్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్. ఎందుకంటే మన నాలెడ్జ్కి ఒక మెట్టు దిగి నేర్చుకోవడం కూడా బెటరే. అక్కడ డెసిషన్ మళ్ళీ రాంగ్ కాకుండా డెసిషన్ మళ్ళీ అది ఇబ్బంది రాకూడదు. మనం ఇంత టైము ఇంత ఎఫోర్ట్ ఇంత మనీ స్పెండ్ చేసి మనం మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఎన్ఎల్పి వీటిల్లో ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. సో ఇవన్నీ కాంపిటీషన్స్, ఇవన్నీ చాలా క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. టైం ఇంపార్టెంటే, ఎఫోర్ట్ ఇంపార్టెంటే, మనీ ఇంపార్టెంటే. సో కొంతమంది ఈ పవర్ బిఐ స్పెషలైజేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి, వాటికి కూడా మూవ్ అవ్వచ్చండి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే పవర్ బిఐ అంటే బిజినెస్ ఎనాలిటిక్స్ అండ్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్. ఇంకొకటి ఏంటంటే దోస్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ upgrade little bit. If industry required, they will provide trainings to you. They will definitely provide trainings because it is their requirement. That is also one of the option, one of the alternate. అంతేగాని ఈ జాబ్స్ వదిలేసి ఆ జాబ్స్ కోసం పరిగెట్టడాలు అలాంటి వద్దు. Don't take that kind of decisions. Next, if they require, they will provide training. What's the problem? AI features in Power BI. ఓకే, ఈ విధంగా పవర్ బిఐ ఇవన్నీ కొన్ని చెప్పుకున్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ డేటా సైన్స్ అనేది కూడా ఈ మధ్య డేటా సైన్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, కెమికల్ సైన్స్, అలాగే డేటా సైన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, అలాగే డేటా సైన్స్. డేటా సైన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏఐ బట్ సిమిలర్ టు ఏఐ, క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. The data science and artificial intelligence fields are closely related, ఓవర్లాపింగ్ అవుతాయి కోర్సెస్ అన్నట్టు. అంటే అందులో కొన్ని కోర్సెస్ ఓవర్లాప్ పడు, ఇందులో డేటా సైన్స్ అనేది క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ఓవర్లాపింగ్ కోర్సెస్ అన్నాడు. ఓకే, చూద్దాం. కోర్ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్. సరే, ఇందులో ఏముంది? మ్యాథమెటిక్స్ ఫర్ డేటా సైన్స్, ప్రోగ్రామింగ్ అంటే పైథాన్. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్లో ఆల్జీబ్రా, క్యాలిక్యులస్, ప్రాబబిలిటీ. ప్రోగ్రామింగ్లో పైథాన్ ఆర్ ఎస్క్యూఎల్. డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్లో ఎర్రేస్, లిస్టు, ట్రీస్, గ్రాఫ్స్. ఇది ఇంజనీరింగ్ ఎంసీఏలో ఉంటాయి మీకు. ఎర్రేస్, లిస్టు, ట్రీ, గ్రాఫ్స్, సార్టింగ్, సెర్చింగ్, రికర్షన్. బట్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సఫిషియంట్. ఇంజనీరింగ్ ఇది వరకు 6,000 per year, 2000స్లో ఆర్ 2000 వరకు కూడా ఇంజనీరింగ్ 6,000 per year, 4 years, 6,000 into 4, 24,000 అయిపోయారు. 24,000తో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది వరకు లాంగ్ టర్మ్ 1980s, 1995 వరకు కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్. ఒకటోసారి ఎంసెట్, రెండోసారి ఎంసెట్ లాంగ్ టర్మ్, ఆ విధంగా ఉండేది. తర్వాత మన చంద్రబాబు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి ఎందుకు మన అమౌంట్ అంతా చెన్నై పోతుంది, ఇంటికి ఒక కాలేజ్ ఇచ్చేద్దాం, ఇంజనీరింగ్ ఇంటికి ఒక కాలేజ్ ఇచ్చేస్తే ఆవిడింట్లో ఆడు చదువుకుంటాడు హ్యాపీగా. ఇంటికి ఒక కాలేజ్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో దానికి కూడా మళ్ళీ 30 లక్షలు, 40 లక్షలు, 50 లక్షలు, 500 crore పేమెంట్స్. సో 6,000 into 4, 24,000తో అయిపోయిన ఇంజనీరింగ్ని ఇప్పుడు దాన్ని కమర్షియలైజ్డ్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ యూనివర్సిటీస్ ఏం చేసాయంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి అని, దాన్నే కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని, ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏవో రకరకాల ఏదో అదొక స్ట్రాటజీ. ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ 90% కామన్ అండి. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ 85% సబ్జెక్ట్స్ కామనే, 15% మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దానికి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక 2 సెక్షన్లు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఒక 2 సెక్షన్లు, మళ్ళీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అని, మళ్ళీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏవో రకరకాల కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. కంప్యూటర్ సైన్స్లో మళ్ళీ 10 బ్రాంచులు దించేశారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏదో అదంతా కమర్షియల్. సో
24,000తో అయిపోయే ఇంజనీరింగ్ని ఇప్పుడు 30 lakhs ఏవో ఉన్నాయి. సరే, అది మనకు అనవసరం, చెప్తున్నా. అంటే లోకం అలా తయారు. డేటా సైన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కోర్ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్, మ్యాథమెటిక్స్ ఫర్ డేటా సైన్స్, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, క్యాలిక్యులస్, ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇప్పుడు ఇంత అమౌంట్ పే చేస్తే లాస్ట్లో మార్కెటింగ్ జాబ్స్ ఏవో తెస్తాడు. మార్కెటింగ్ జాబ్స్ ఈ ఇయర్ మార్కెటింగ్ జాబ్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఏదో ఒకటి జాయిన్ అయిపోండి అంటారు. మనకు నచ్చితే జాయిన్ అవుతాం, లేకపోతే లేదు. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ 1-2 కంపెనీలు ఓకే, 3 కంపెనీస్ ఓకే, తర్వాత అన్నీ మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్. ఎవరిని ఏం అడగడానికి లేదు. మ్యాథమెటిక్స్ ఫర్ డేటా సైన్స్, ప్రోగ్రామింగ్, పైథాన్ ఆర్ ఎస్క్యూఎల్, డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గరిథమ్స్, అర్రేస్, ట్రీస్, లిస్ట్స్, గ్రాఫ్స్, సార్టింగ్, సెర్చింగ్, రికర్షన్, డేటాబేసెస్లో MySQL, PostgreSQL, NoSQL, MongoDB, డేటాబేసెస్, ఇవన్నీ ఈ విధంగా కొన్ని. డేటా సైన్స్ స్పెసిఫిక్ కోర్సెస్, డేటా అనాలిసిస్, విజువలైజేషన్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, NLP, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్. ఇవి ఏఐలో కొన్ని, ఇందులో అన్నీ. అందుకే ఓవర్ ల్యాపింగ్ అని అన్నాడు. ఏఐ స్పెసిఫిక్ కోర్సెస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫండమెంటల్స్, కంప్యూటర్ విజన్, ఈ విధంగా ఏవో కొన్ని ఇంపార్టెంట్, అలా ఏవో కొన్ని. చాట్ జీపీటీ లాగా ఇంకో 10 ఉన్నాయండి, అవి కూడా చూడండి. నెక్స్ట్ అదే ఇప్పుడు ఏఐ సర్వీసెస్ మనకి ఏమున్నాయి, ఏఐ రిలేటెడ్ టూల్స్, సర్వీసెస్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్. అమెజాన్ రికగ్నిషన్ ఒకటి, అమెజాన్ లెక్స్ ఒకటి, అలాగే అమెజాన్ పర్సనలైజ్ ఒకటి, అలాగే ఫోర్కాస్టింగ్, అది బెడ్రాక్. ఈ విధంగా మనకు ఒక సేజ్ మేకర్, బెడ్రాక్, ఫోర్కాస్ట్, పర్సనలైజ్, లెక్స్, రికగ్నిషన్, ఈ విధంగా ఒక 6-7 వీఆర్ లెర్నింగ్. ఓవరాల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, NLP స్పెషలైజ్డ్ కోర్సెస్ అవి. దాంతోపాటు స్మాల్ థింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చక్కగా హ్యాపీగా పవర్ BI లాంటివి. ఏవి కంట్రీస్ ముఖ్యంగా లీడింగ్లో ఉన్నాయి, US, చైనా, కెనడా, ఈ విధంగా కొన్ని కంట్రీస్, యూరప్, ఈ విధంగా లీడింగ్లో ఉన్నాయి. టాప్ మోస్ట్ కాంపిటేటర్స్ ఏంటి, OpenAI, IBM, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, ఈ విధంగా టాప్ కాంపిటేటివ్ లీడర్స్. అలాగే ఫ్రీగా అందించేవి ఏంటి, ఫ్రీగా కోర్సెస్ ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసి ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ నౌ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 33 pages, వాట్ ఈజ్ వాట్ అన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఏఐ ఇక్కడతో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అవర్ సబ్జెక్ట్. 1 minute. One minute, please. Document okay. Document and voice, please confirm. Anyone thumbs up? Okay. Recognition. మనం మన సబ్జెక్ట్లో బెడ్రాక్, ఫోర్కాస్ట్, LAX, పర్సనలైజ్, రికగ్నిషన్, సేజ్ మేకర్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ కొన్ని అనుకున్నాం కదా, చూద్దాం. రికగ్నిషన్ గురించి జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అట్లీస్ట్ చూద్దాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, ఆల్ దీస్ టూల్స్ ఫస్ట్ డే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బ్లాక్ చైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ బ్లాక్ చైన్ మీద ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ చేశారో వాళ్ళని అమెజాన్ వాళ్ళు IITsకి వెళ్ళి 1 crore శాలరీతో తీసుకున్నారు. ఓకే, ఎందుకంటే IIT స్టాండర్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ చేశాడు. At that time, Amazon has requirement
in that field. Amazon has requirement in that field. Blockchain. అలాగే sometimes Bedrock, Forecast, LEX, SageMakers, Recognition ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఇలాంటి టూల్స్ ఇంకొన్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు అనే కాన్ఫిడెన్స్తో తీసుకుంటారనమాట. ఇలాంటి టూల్స్ ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు. 1 crore శాలరీ ఇస్తున్నాడంటే వాడు 100 crores ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడండి. ఇది కామన్. 1 crore శాలరీ ఇస్తున్నాడంటే హీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 100 crore ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్. షూర్, ఇవన్నీ కామన్. ఇంకా అంతకు మించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయకూడదు. ఇది AWS. మనకి 10 lakhs శాలరీ ఇస్తున్నాడంటే ఇంటూ 10 దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 crore. మనకి 1 crore వస్తుందా లేదా సంథింగ్ దే విల్ ఎస్టిమేట్ మోర్. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ మోర్ బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ కమర్షియలైజ్డ్. AI అండ్ ML, SageMaker, రికగ్నిషన్, బెడ్రాక్, మెషిన్ లెర్నింగ్, రికగ్నిషన్. ఓకే, రికగ్నిషన్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి, ఫోటోలో ఫేసెస్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. చూడండి 1 2 3 4 5 6 ఫేసెస్. ఈ 6 ఫేసెస్ని మాత్రమే చూపిస్తున్నాడు మార్క్తో. రికగ్నిషన్ అంటే ఫేస్ రికగ్నిషన్, థంబ్ రికగ్నిషన్, ఆధార్ వీటన్నిటికీ థంబ్ రికగ్నిషన్. ఎయిర్పోర్ట్లో ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఫేస్ రికగ్నిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. చూద్దాం, మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది ఫేస్ రికగ్నిషన్. మనం ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళినా ఫేస్ రికగ్నిషన్ గురించిన ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్, బిట్స్ అవే ఉంటాయి. చూద్దాం. ఐ గివెన్ కీవర్డ్ టు యూ. కీవర్డ్, ఆ కీవర్డ్ ఇచ్చేస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ గుర్తుంటుందని నేను ఒక డయాగ్రాము, ఒక కీవర్డ్, రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఒక 10 ఎన్నో, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఒక 10, అలాగే ప్రతి టాపిక్కి ఒక సిస్టమేటిక్గా వెళ్తున్నాం మనం ఇంతవరకు. నెక్స్ట్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ AWS రికగ్నిషన్ చూద్దాం. అమెజాన్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ అన్ AWS సర్వీస్ దట్ యూజెస్ డీప్ లెర్నింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అనుకున్నాం మనం. మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, NLP ఇవన్నీ అనుకున్నాం. ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్లో డెవలప్ చేశారు దాన్ని. యూజెస్ డీప్ లెర్నింగ్ టు అనలైజ్ ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ ఫర్ ఫేస్ డిటెక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఆబ్జెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సెన్స్ రికగ్నిషన్ అండ్ ఫేషియల్ అనాలిసిస్. ఈ ఫేస్ సరిపోయిందా లేదా, ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ 1 ఫేస్, ఆ ఫేస్ మ్యాచ్ అయ్యిందా లేదా, ఫేస్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఫేస్ డిటెక్షన్, ఫేస్ రికగ్నిషన్. అలాగే థంబ్ రికగ్నిషన్, థంబ్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఆధార్ కార్డు ఇలాంటివి థంబ్ ఏమంటారుగా చాలామంది, ఆ టెక్నాలజీలో యూజ్ అవుతుంది. అది నెక్స్ట్ రికగ్నిషన్ అండి. ఫేస్ రికగ్నిషన్, థంబ్ రికగ్నిషన్ ఇవన్నీ. ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఫేస్కి ఈ ఫేస్ మ్యాచ్ అయితే ట్రూ, అదర్వైజ్ రిజెక్ట్, ఎలౌ, డినై అంతే. ఓకే, ఎయిర్పోర్ట్లో అలాగే ఉంటుంది. ఎస్, ఇట్ క్యాన్ కంపేర్ 2 ఫేసెస్ని కంపేర్ చేస్తుంది. ఎస్, ఇట్ క్యాన్ అనలైజ్ వీడియోస్ కూడా. రియల్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఫర్ ఫేస్ వెరిఫికేషన్. నెక్స్ట్, ఎస్, ఇట్ క్యాన్ డిటెక్ట్ ఎమోషన్స్ లైక్ హ్యాపీ, సాడ్, యాంగ్రీ, ఎవ్రీథింగ్. ఓ మనిషి హ్యాపీగా ఉంటే, సాడ్గా ఉంటే, యాంగ్రీగా ఉంటే ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి కదా. ఫేస్ రికగ్నిషన్, ఫేస్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్, రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్, ఇదంతా ఎందుకు, డిటెక్టింగ్ ఫేసెస్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ టెక్స్ట్ ఇన్ ఏ ఫోటో. ఇవన్నీ ఏంటంటే వీడియోస్, ఆడియోస్, ఇమేజెస్ ఏది ఏమైనా డిటెక్టింగ్ ఫేసెస్, అలాగే డిటెక్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫొటోస్, ఈ విధంగా. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, డిటెక్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్, పీపుల్, యానిమల్, ఇమేజెస్, వీడియోస్, ఈ విధంగా. రికగ్నైజ్ ఫేసెస్ అండ్ మ్యాచ్ దెమ్, ఫేస్ని రికగ్నైజ్ చేసి మ్యాచ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా. హెల్ప్స్ విత్ ఫేస్ కంపారిజన్స్. అలాగే OMR, OCRలు అంటాం కదా మనం, OCR. అలాగే అనలైజెస్ వీడియో, ఫుల్లీ మేనేజ్డ్, యూజ్డ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ, మీడియా, యాప్స్ అనాలిసిస్, ఈ విధంగా. ఇంపార్టెంట్, డిటెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్, డిటెక్ట్ పీపుల్, యానిమల్స్, ఇమేజెస్, వీడియోస్, రికగ్నైజ్ ఫేసెస్, మ్యాచ్ దెమ్, ఈ విధంగా ఫేసెస్ గురించిన డేటా. యూజ్డ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ, మీడియా, యాప్స్, అనాలిసిస్. సెక్యూరిటీలో, మీడియాలో
హ్యాప్స్లో అనాలిసిస్లో యూజ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఒక 5 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, కొన్ని శాంపిల్స్ చూద్దాం. వాట్ డస్ AWS రికగ్నిషన్ డూ? ఇట్ అనలైజ్ ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ టు ఫైండ్ ఫేసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ మోర్. ఫైండ్ ఫేస్, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ మోర్. ఈ విధంగా. కెన్ రికగ్నిషన్ డిటెక్ట్ టెక్స్ట్? ఎస్, టెక్స్ట్ అన్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. రికగ్నిషన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫేస్ మ్యాచింగ్? ఎస్. Does recognition work with videos? Yes. Recognition run? Yeah, on AWS cloud, it's managed service. ఈ విధంగా. రికగ్నిషన్ డిటెక్ట్ ఎమోషన్స్? ఎస్, డిటెక్ట్ ఎమోషన్స్. అదే హ్యాపీ, సాడ్, యాంగ్రీ, ఇవన్నీ ఎమోషన్సే చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్, రికగ్నిషన్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సెక్యూరిటీ కెమెరాస్? ఎస్, రికగ్నిషన్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సెక్యూరిటీ కెమెరాస్. ఈ విధంగా. అలాగే కొన్ని ఇవన్నీ ఓకే. అది అటు తిరిగి వాడి ఇచ్చింది ఏంటి, ఫేసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ని, వీటన్నిటిని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, కంపేర్ చేస్తుంది. ఇదే జస్ట్ అందుకే శాంపిల్ బిట్స్ చూసి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అవి కూడా ఒక 5 చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ AWS రికగ్నిషన్? ఇట్స్ AWS సర్వీస్ టు అనలైజ్ ఇమేజెస్, వీడియోస్ యూజింగ్ AI. నెక్స్ట్, రికగ్నిషన్ డిటెక్ట్ ఏమేం చేస్తుంది? ఫేసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, టెక్స్ట్, ఎమోషన్స్ అన్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఫేస్, మన ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఎమోషన్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, టెక్స్ట్ అన్ని కూడా. నెక్స్ట్, రికగ్నిషన్ కంపేర్ టు ఫేసెస్? ఎస్, డెఫినెట్లీ. డూ ఐ నీడ్ టు మేనేజ్? మనం మేనేజ్ చేయాలా రికగ్నిషన్? నో, ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్, ఆటోమేటిక్. మనమేం మేనేజ్ చేయడానికి ఏముండదు, అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటిక్. నెక్స్ట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ కెన్ రికగ్నిషన్ డిటెక్ట్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్? ప్రింటెడ్ అండ్ హ్యాండ్ రిటన్ టెక్స్ట్, ఇమేజెస్. రికగ్నిషన్ ట్రాక్ పీపుల్ ఇన్ వీడియో? ఎస్, రికగ్నిషన్ ట్రాక్ పీపుల్ ఇన్ వీడియో. నేమ్ ఏ రియల్ వరల్డ్ యూజ్ రికగ్నిషన్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఫర్ ఫేస్ వెరిఫికేషన్. అదే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్, రియల్ టైమ్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఓవరాల్ సమ్మరీ ఏంటి? ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఆ విధంగా అటు తిరిగి అవే ఇచ్చాడు. ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఈ విధంగా. సేమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏదో ఈ విధంగా కొన్ని. ఫేస్ డిటెక్షన్ అండ్ రికగ్నిషన్. అలాగే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ? సెక్యూరిటీ, సర్వైలెన్స్, అటెండెన్స్ సిస్టమ్, ఈకామర్స్, సోషల్ మీడియా, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్. ఈ విధంగా. ఓవరాల్ కీవర్డ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫేస్ రికగ్నిషన్. నేమ్లోనే ఆన్సర్, అదే క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. రికగ్నిషన్ ఏంటి? మన ఫేస్ని రికగ్నైజ్ చేసి యాక్సెప్టా, డినయ్యా, ఎలవా, డినయ్యా, యాక్సెప్టా, రిజెక్టా. ఈ విధంగా రికగ్నిషన్ గురించిన కొన్ని సర్వీసెస్. రికగ్నిషన్ సర్వీస్ తన వర్క్ అది మైక్రో సెకండ్స్లో చేసుకుంటుంది. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈజ్ డెవలప్డ్, రిలీజ్డ్ బై AWS. నౌ ఇట్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. సందర్భాన్ని బట్టి, యాక్ట్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏ సర్వీస్ యాక్టివ్ అవ్వాలి, ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. అంతా దట్ జర్నీ వెళ్ళిపోతుంది. మనం ట్రైన్ ఎక్కడమే లేటు, అలాగే డెస్టినేషన్లో దించేస్తుంది. అలాగే ఫ్లైఓవర్ కానీ, లిఫ్ట్లు కానీ, స్టెప్ వేయడమే లేటు, అంతా తన పని చేసుకుంటూ పోతుంది. ఇది కూడా సేమ్. సాయిరామ్ స్టూడెంట్స్, రికగ్నిషన్ అర్థమైంది కదా? ఫేస్ డిటెక్షన్, ఫేస్ రికగ్నిషన్. హలో, ఎనీవన్? థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. ఇఫ్ చాట్ బాక్స్ ఓపెన్, యూ సెండ్ జస్ట్ 1 or 2 lines what you understand. Otherwise you show thumbs up, it's enough. Okay, good. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అండి. ఏ క్వశ్చన్ అయినా, ఏ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అయినా, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అయినా, డెఫినేషన్ అయినా, డయాగ్రామ్ అయినా అన్నీ చక్కగా ఫేస్ రికగ్నిషన్, ఫేస్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఎవ్రీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, ప్లీజ్ వెయిట్ ఏ మినిట్. రికగ్నిషన్ తర్వాత ఇంకొకటి చూద్దాం. లెక్స్ పర్సనలైజ్. LAX, లెక్స్.
Yeah, Lex is very important. Lex is very important. Yeah, what you understand from this diagram? Chart boxes, chart boards antaru. Chart boards. Conversational AI for chart boards. అనేక ట్రిలియన్స్ లో టర్న్ ఓవర్ అయ్యిందండి యుఎస్ లో. చాట్ బాట్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్, ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ చాట్ బాక్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ విత్ ఏఐ. ట్రాన్సాక్షన్ ట్రిలియన్స్ లో అయిపోయింది ఆల్రెడీ. దట్ చాప్టర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెక్స్ అనేది చూద్దాం. చాట్ బాట్స్, లెక్స్ అనగానే చాట్ బాట్స్ మనకు గుర్తొచ్చేయాలి. ఇగో ఫేస్ చాట్ బాట్స్, స్పీచ్ వాయిస్ని టెక్స్ట్గా, టెక్స్ట్ని వాయిస్గా, వాయిస్ని టెక్స్ట్గా, టెక్స్ట్ని వాయిస్గా, ఈ విధంగా కన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది. డెఫినేషన్ ఆఫ్ AWS లెక్స్. యా, బిల్డ్ చాట్ బాట్స్. యా, డిస్ప్లే ఓకే, చాట్ బాక్స్ డిస్ప్లే. హలో, థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. యా, థ్యాంక్ యూ. Yeah, definition of Lex. Build chatbots and voice assistants using speech and text. Build chatbots, voice assistants using speech and text. ఈ విధంగా సర్వీస్ టు క్రియేట్ చాట్బాట్స్. చాట్బాట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ చాట్బాట్స్. ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన దాన్ని మనం విండోస్ ఎలాగైతే యూటిలైజ్ చేసుకుంటామో ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కొన్ని ఫెసిలిటీస్, ఫీచర్స్, లేకపోతే పవర్ పాయింట్ ఫీచర్స్, ఫెసిలిటీస్, అలాగే మనం ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ప్రిపేర్ అయిపోయిన దాంతో మనం ఆ సర్వీస్ని బట్టి మనం చాట్ బాట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది. వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ చాట్ బాక్స్, క్లిక్ చేసుకోవడమే. లెక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే అదే చెప్పేస్తుంది మొత్తం. నెక్స్ట్ ఇది అలా క్లిక్ అంతేమీ లేదు. వెరీ సింపుల్. ఏ సర్వీస్ టు క్రియేట్ చాట్ బాట్స్ యూజింగ్ వాయిస్ అండ్ టెక్స్ట్. ఏ సర్వీస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ చాట్ బాట్స్ యూజింగ్ వాయిస్ అండ్ టెక్స్ట్. క్రియేటింగ్ ఇంటెలిజెంట్ చాట్ బాట్స్ ఫర్ వెబ్సైట్స్. వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ. ఢిల్లీలో చాలా మంది వెబ్సైట్ 2 షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, డే షిఫ్ట్, నైట్ షిఫ్ట్. ఎగ్జాంపుల్, రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. డే షిఫ్ట్స్ ఏమో ఫస్ట్ నైట్ షిఫ్ట్ గురించి చెప్తా. నైట్ షిఫ్ట్ ఏంటి? దే ఆర్ బ్రింగింగ్ ఆర్డర్స్, లీడ్స్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ యుఎస్. ఢిల్లీ నుంచి యుఎస్ పీపుల్కి వేరియస్ మెథడ్స్, వేరియస్ స్ట్రాటజీస్, వేరియస్ టెక్నిక్స్తో వాళ్ళతో అప్రోచ్ అయ్యి, యుఎస్ పీపుల్తో అప్రోచ్ అయ్యి, మనకి ఇక్కడ నైట్ అయితే వాళ్ళకి డే కదా, వాళ్ళకి డే అయితే మనకి నైట్ కదా, అందుకు నైట్ షిఫ్ట్స్ వర్కింగ్, ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యుఎస్, కోఆర్డినేటింగ్, కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యుఎస్. దే ఆర్ బ్రింగింగ్ లీడ్స్. అన్ని కంపెనీస్కి we want to prepare one wonderful website to you. We will prepare one wonderful website to you అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కంపెనీ గురించి, ఆర్గనైజేషన్ గురించి, క్వాలిటీ, ISO స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేషన్స్, అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎనీహో వాళ్ళని బాగా కన్విన్స్ చేసి లీడ్స్ అనేది తెచ్చుకుంటారు నైట్ షిఫ్ట్ వాళ్ళు. వెబ్సైట్ ఎవరెవరికి ఏ కంపెనీకి కావాలో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు, మాకు అక్కడ రెడ్ కలర్, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్, ఇక్కడ ఎల్లో కలర్, అలాగ ఉండాలి, ఇలాగ ఉండాలి, ఈ మెనూస్ ఉండాలి, ఈ సబ్ మెనూస్ ఉండాలి, ఈ ఫొటోస్ ఉండాలి, అది సంథింగ్. ఒక రెస్టారెంటే ఉంది, వెరీ బిగ్ రెస్టారెంట్. ఆ రెస్టారెంట్కి వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్, మెనూస్, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడం, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా. ఎవ్రీ వన్ దీస్ థింగ్స్. సో మెనీ వెబ్సైట్స్ అందరూ యూజ్ చేసి ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసి ఉంటారు, అలాగే మేక్ మై ట్రిప్ వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసి ఉంటారు, రెడ్ బస్ వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసి ఉంటారు, అలాగే ఫుడ్ ఆర్డర్ వెబ్సైట్స్, ఇలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ నౌ యూటిలైజింగ్ వెబ్సైట్స్. అలాగే ఆ వచ్చిన లీడ్స్ని డే షిఫ్ట్ వాళ్ళు వెబ్సైట్స్ తయారు చేసి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. సంథింగ్ క్రోర్స్లో టర్న్ ఓవర్ ఇన్ క్రోర్స్లో ఉంటుంది ఈ విధంగా. సో ఇక్కడ ఏదో చెప్పాను నేను. అందులో క్రియేట్ చాట్ బాట్స్ యూజింగ్ వాయిస్ టెక్స్ట్, క్రియేటింగ్ ఇంటెలిజెంట్ చాట్ బాట్స్ ఫర్ వెబ్సైట్. ఆ వెబ్సైట్లో మనం చాట్ బాక్సెస్ అవి ఇవి డిజైన్ చేయాలి, పెట్టాలి అనుకుంటే AWS సర్వీస్కి వెళ్ళి మనం క్లిక్ చేయడమే. లెక్స్ మీద క్లిక్ చేయడమే, అయిపోతుంది. రెడీమేడ్, చాలా ఈజీ. క్రియేటింగ్ ఇంటెలిజెంట్ చాట్ బాట్స్ ఫర్ వెబ్సైట్ ఈ విధంగా. అలాగే HR డిపార్ట్మెంట్, IT హెల్ప్ డెస్క్, ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా చాట్ బాట్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే వాళ్ళు
మనకి రావాల్సిన న్యూస్ వచ్చేస్తుంది వితౌట్ మాన్యువల్, ఆటోమేటెడ్. నెక్స్ట్ సమ్మరీ. yes, it is service purpose build conversational chatbots and voice bots. టైప్ AI, మిషన్ లెర్నింగ్, కన్వర్జేషనల్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ విధంగా అయిపోయింది. ఇంపార్టెంట్ ఒక 5 పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లెక్స్ గురించి. లెక్స్ హెల్ప్స్ బిల్డ్ చాట్బాట్స్ దట్ టాక్ ఆర్ చాట్ విత్ యూజర్స్. బిల్డ్ చాట్బాట్స్ అంటే అంతే. ఇట్ సపోర్ట్స్ బోత్ టెక్స్ట్, వాయిస్ ఇన్పుట్. లెక్స్ పవర్స్ అమెజాన్ అలెక్సా. అలెక్సా అనేది కొత్త సిస్టమ్ కొనే వాళ్ళందరికీ అలెక్సా అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటిక్గా ఉంది. లెక్స్ పవర్స్ అమెజాన్ అలెక్సా. లెక్స్తో డెవలప్ చేసిందే అలెక్సా అనేది. నెక్స్ట్ NLU అంటున్నాడు. ఇట్ యూజెస్ NLU, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండింగ్, టు అండర్స్టాండ్ యూజర్ రిక్వెస్ట్. NLP వేరు, NLU వేరు, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది. అలాగే లెక్స్ కెన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ యాప్స్, వెబ్సైట్స్, ఇవన్నీ కామన్. ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ కామన్. యూజ్డ్ ఇన్ మొబైల్ యాప్స్, వెబ్సైట్స్, కాంటాక్ట్ సెంటర్స్. యూజ్డ్ ఇన్ మొబైల్ యాప్స్, వెబ్సైట్స్. వెబ్సైట్లో చాట్ బాట్స్ పెట్టేశారండి. మనం ఏదైనా వెబ్సైట్, రెస్టారెంట్ది కానీ ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తే మే ఐ హెల్ప్ యూ అని రెడీగా ఉంటాయి చాట్ బాట్స్. మే ఐ హెల్ప్ యూ, ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే ఆటోమేటిక్గా ఓకే, వాట్ యూ వాంట్, వాట్ ప్రొడక్ట్ యూ వాంట్, సంథింగ్ ఇట్ ఆస్క్. మనం వాటిలో సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే. సో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది నాట్ రిక్వైర్డ్. చాట్ బాట్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్. అక్కడ చాట్ బాట్ లేకపోతే హ్యూమన్ నీడ్ టు మే ఐ హెల్ప్ యూ, గుడ్ మార్నింగ్, అది సార్, ఇది సార్, ఇది సార్, అది సార్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్మెంట్. హ్యూమన్ అక్కడ నాట్ రిక్వైర్డ్. చాట్ బాట్ డెవలప్ అయిపోయింది. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ, గుడ్ మార్నింగ్, మే ఐ హెల్ప్ యూ, వాట్ యూ వాంట్. వన్ బై వన్ వచ్చేస్తాయి. క్వశ్చన్ మనం క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా, రెడీమేడ్. హ్యూమన్ని అక్కడ రిమూవ్ చేసినట్లే. అందుకు యూజ్డ్ ఇన్ మొబైల్ యాప్స్, వెబ్సైట్స్, కాంటాక్ట్ సెంటర్స్. ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ AWS లెక్స్ యూజ్డ్ ఫర్? బిల్డింగ్ చాట్ బాట్స్ అండ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ చెప్పుకున్నాం. అమెజాన్ ప్రొడక్ట్ యూజెస్ లెక్స్, ఎస్, అమెజాన్ అలెక్సాని లెక్స్తో డెవలప్ చేశారు. డస్ లెక్స్ సపోర్ట్ వాయిస్ ఇన్పుట్? ఎస్. వాట్ హెల్ప్స్ లెక్స్ అండర్స్టాండ్? NLU అండి ఇక్కడ ఇన్పుట్. కెన్ లెక్స్ బి యాడెడ్ టు వెబ్సైట్ ఆర్ యాప్స్? ఎస్. వెబ్సైట్స్కి చాట్ బాట్ పెట్టాలంటే కనుక లెక్స్, యూ యూటిలైజ్ ద లెక్స్, రెడీమేడ్ లెక్స్, LAX. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ AWS లెక్స్? ఏ సర్వీస్ టు క్రియేట్ చాట్ బాట్స్ యూజింగ్ వాయిస్ అండ్ టెక్స్ట్. కెన్ లెక్స్ హ్యాండిల్ వాయిస్ ఇన్పుట్? ఎస్. వాట్ టెక్నాలజీ డస్ లెక్స్ యూజ్ టు అండర్స్టాండ్ లాంగ్వేజ్? NLU. ఇక్కడ NLU అండి. NLP వేరు, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ NLP వేరు, ఇది NLU. ఇదొక వన్ చాట్ బాక్స్కి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్. లెక్స్ కనెక్టెడ్ టు అలెక్సా? ఎస్. అసలు అలెక్సా డెవలప్ అయ్యేదే LAX వల్ల. వేర్ కెన్ యూ యూజ్ లెక్స్ చాట్ బాట్? మొబైల్ యాప్స్, వెబ్సైట్స్, కాంటాక్ట్ సెంటర్స్. ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రియల్. ఇక్కడ కన్వర్ట్స్ ఏం చేస్తుంది? స్పీచ్ని టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. రియల్ టైం చాట్ బాట్స్. మే ఐ హెల్ప్ యూ అని స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఆల్రెడీ. మనం ఏదైనా వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మే ఐ హెల్ప్ యూ. అవన్నీ నో హ్యూమన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ డెవలప్డ్ చాట్ బాట్ అంతే. అపాయింట్మెంట్ స్కెడ్యూలింగ్ బోర్డ్స్, బుకింగ్, రీస్కెడ్యూలింగ్ వయ చాట్ అండ్ వాయిస్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ యాప్స్. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ రియల్ టైంలో చూసున్నాం కూడా. ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ బోర్డ్స్, HR, IT, హెల్ప్ డెస్క్, ఇవన్నీ ఆటోమేషన్ అయిన ప్రతి దాంట్లో చాట్ బాట్ అనేది ఆల్రెడీ డెవలప్డ్. సో ట్రిలియన్స్లో ఆల్రెడీ బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ చాట్ బాట్ ఇన్ US 2-3 years బ్యాక్. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, బెనిఫిట్స్, రియల్ టైం కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ విధంగా చాట్ బాట్ అంటే గుర్తు వస్తుందండి, మే ఐ హెల్ప్ యూతో స్టార్ట్ అయిపోద్ది కదా ఆటోమేటిక్గా. ఇవన్నీ AI టెక్నిక్స్. AWSలో లెక్స్ వాళ్ళు లెక్స్ అనే సర్వీస్ ద్వారా మనం ఇవి డెవలప్ చేస్తాం. ఇది నెక్స్ట్. ఇంతవరకు మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నామండి?
రికగ్నిషన్, ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ ద కీవర్డ్ చెప్పుకున్నాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సమ్మరీ రిపోర్ట్, ఏ కంట్రీ ఏంటి మొత్తం అసలు కోర్సెస్ ఏమున్నాయి, లీడర్స్ ఎవరెవరు, కాంపిటేటర్స్ ఎవరెవరు, మా ఓవర్ వ్యూ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. లెక్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ పర్సనలైజ్, సేజ్ మేకరు, ఇలాంటివి ఉన్నాయి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అవి కూడా చూద్దాం. Wait a minute. Yeah, voice and okay, personalized displaying or not? Personalized. Personalized, okay. Personalized గురించి few important points, question and answer. పర్సనలైజ్డ్ గురించి ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్ అండి. సింపుల్ కీవర్డ్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్ గురించి పర్సనలైజ్. ఏబిసిడిలో మనకి ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్ చూద్దాం. పర్సనలైజ్లో యాక్చువల్గా పర్సనలైజ్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్. పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ప్రొడక్ట్, ఏ ప్రొడక్ట్ అనేది మరి రికమెండ్ చేస్తుంది. ఓవరాల్ హిస్టరీ ద్వారా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా హోటల్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఈ ఆల్రెడీ ఏఐ డెవలప్డ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ తీసుకోండి. యూట్యూబ్లో మీరు అన్ని స్వామివి కంటిన్యూస్గా ఒక 5 days చూశారనుకోండి, స్వామి భజనలు కానీ స్వామి మహిమలు కానీ వాట్ ఎవర్, నెక్స్ట్ అలాగ స్వామివే వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే డివోషనల్ ఏదైనా చూస్తే అవి మాత్రమే వస్తాయి. అంటే ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ ఏఐ, యూట్యూబ్లో బిల్ట్ ఇన్ ఏఐ ఉంది. మనకి ఏది రిక్వైర్మెంట్ ఆ ప్రోడక్ట్ అలాగ వచ్చేస్తుంది మనకి. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇక్కడ మీరు ఏమైనా యూఎస్లో కానీ లేకపోతే ఏమైనా కొన్ని బిగ్ హోటల్స్కి వెళ్తే మీరు ఫుడ్ అనేది ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారనుకోండి, యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఆర్డర్ ఫుడ్. మీరు ఆల్రెడీ తీసుకున్నారా ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్, ఏది ఎక్కువగా తింటున్నారు, బిర్యానీయా సంథింగ్ అదా ఇదా ఏదో ఉంటుంది. ఆ హిస్టరీ ప్రకారం బిర్యానీలో టైప్స్ లేదా అన్ని ఆటోమేటిక్గా రికమెండ్ చేసేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ రికమెండ్ చేస్తుంది అనమాట. అలాగే ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఎస్, అమెజాన్ పర్సనలైజ్ ఈజ్ ఎన్ AWS సర్వీస్. పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్. డెఫినేషన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. AWS పర్సనలైజ్ ఈజ్ ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ సర్వీస్. మిషన్ లెర్నింగ్తో చేశారండి. మిషన్ లెర్నింగ్ AWS Personalize is a machine learning service that enables developers to create real-time personalized recommendations. AWS Personalize is a machine learning service. కొన్ని machine learning, కొన్ని deep learning, కొన్ని NLP, కొన్ని NLU ఈ విధంగా డెవలప్ చేశారు. AWS Personalize is a machine learning service that enables developers to create real-time personalized recommendations for users. Real-time personalized recommendations for users. ఈ విధంగా such as product or content suggestions. Perfect for product recommendations అయిపోయింది. Yes, it is a service. Yes. Purpose, deliver personalized user experience with ML. Machine learning service ఇది కూడా. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అసలు AWS Personalize యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం. ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్, మీకు ఏ ప్రొడక్ట్ కావాలి, ఒక సోప్ కావాలనుకో, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సోప్ అదే రికమెండ్ చేస్తుంది. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్స్ యూజ్డ్ సెవరల్ టైమ్స్, ఇట్ డిస్ప్లే ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ యూ. అదర్వైజ్ ఓవరాల్ మీ బిహేవియర్ అన్నీ రికార్డెడ్ అయ్యి ఉంటే అవన్నీ అనాలిసిస్ చేసి ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్లో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్, దిస్ మెడిసిన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ యూ, దిస్ మెడిసిన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ యూ. ఈ విధంగా ప్రొడక్ట్ని రికమెండ్ చేసేస్తుంది. అలాగే AWS Personalize based on machine learning. Yes. Can AWS Personalize work in real time? Yes. Who can use Personalize? Any developer. Yeah.
If you want to use the personalized service, no need of ML, machine learning language రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ డెవలప్డ్ మెనూస్ సబ్ మెనూస్ క్లిక్ చేసుకోవడమే. ఎండ్ యూజర్ ఈజీలీ కెన్ ఆపరేట్, ఎండ్ యూజర్ కెన్ ఆపరేట్. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటాడు అంతే. అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. డస్ AWS personalize required data to train model? Yes. Historical user data. Next, interview questions ఏదో చూద్దాం. What is AWS personalized service that helps create real-time personalized users experience using machine learning? What kind of data does AWS personalize user behavior? మన హిస్టరీ మొత్తం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏ ఫుడ్ కావాలి, ఏ సోప్ కావాలి అన్నీ రికమెండ్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అంటే ఇంటర్నల్గా ఎనాలిసిస్ అవన్నీ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్గా ఎనాలిసిస్ రీసెర్చ్ అన్నీ. అది ఇంకొన్ని రోజులు పోతే హ్యూమన్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఐ ఆమ్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఐ ఆమ్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ సో చీఫ్ మినిస్టర్, సో ఐ ఆమ్ గ్రేట్ అండ్ రోబోస్ వాళ్ళ సీట్లో కూర్చున్న ఆశ్చర్యం లేదు. అంటే ఆ కెపాసిటీ ఉందిలేండి, అంత నాలెడ్జ్, అంత బ్రిలి. అది ఆ విధంగా అయిపోయింది. టెక్నాలజీ టచింగ్ ది స్కై, ఓవరాల్గా టెక్నాలజీ టచింగ్ ది స్కై. కెన్ AWS పర్సనలైజ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా అవి ఇవి మనం ఏమో గంటలు ఆలోచిస్తాం, వాటికి అక్కర్లా. సిచ్యువేషన్ బట్టి డెసిషన్ రిపోర్ట్లు అన్నీ ఇచ్చేస్తుంది. మొత్తం ఏ టు జెడ్ అవే కింగ్స్ అయిపోయాయి. కెన్ AWS పర్సనలైజ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఈ-కామర్స్? ఎస్. డూ ఐ నీడ్ టు నో మెషిన్ లెర్నింగ్ టు యూజ్ AWS పర్సనలైజ్? మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం అక్కర్లేదు, మనం నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. అవే కొంచెం రిపీటెడ్. నెక్స్ట్, AWS personalized real-time or batch-based support both including real-time recommend. Real-time examples కొన్ని చార్ట్స్ వస్తున్నాయి, మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పడేస్తే బెటర్. డిస్టర్బెన్స్ వాయిస్. కొంతమంది నెట్ ఇష్యూ వల్ల లెఫ్ట్ అయ్యారంట, ఏవేవో వస్తున్నాయండి. కొంచెం మహిళాస్ దాంట్లో కొంతమందికి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుందండి. అది ఒక్కసారి ఇష్యూ రెక్టిఫై చేయగలిగితే సైలెంట్గా రెక్టిఫై చేయండి. ఓకే, మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఎనీహో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యా, రికమెండ్స్ ప్రొడక్ట్, ఏ బిర్యానీ కావాలి, ఏ సోప్ కావాలి, ఎగ్జాంపుల్ అది అయిపోయింది. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ విధంగా. ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్. పర్సనలైజ్ అంటే పర్సనల్ హిస్టరీకి సంబంధించి అనాలిసిస్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి మనకి ఏ ఫుడ్ అవసరం, ఏ మెడిసిన్ అవసరం, ఏ సోప్ అవసరం అన్నీ రికమెండ్ చేసి పడేస్తుంది. ఓవరాల్గా రికమెండ్ ద ప్రొడక్ట్. ఇది పర్సనలైజ్ గురించిన డేటా. అండర్స్టాండింగ్ రైట్? వెరీ సింపుల్ బాస్. సాయిరామ్, డయాగ్రామ్ ఉంది, డెఫినేషన్ ఉంది, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఎవ్రీ వన్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్. దీనికి మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, NLP అక్కర్లేదు. ఎండ్ యూజర్ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ సర్వీసెస్. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోద్ది అంతే, విండోస్ కాన్సెప్ట్ లాగా ఈజీగా ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ సర్వీస్ సేజ్ మేకర్కి వెళ్దాం. బెడ్రాక్, సేజ్ మేకర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా, చూద్దాం 1 by 1. Sairam, okay, voice and SageMaker displaying. SageMaker. Anyone thumbs up, please? Yeah, good, Sandeep. 408 Sandeep, he is displaying active, displaying keen interest. Good. Yeah, everyone displaying keen interest for all our leaders. SageMaker గురించి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ లో SageMaker గురించి చూద్దాం.
ఇందులో ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ బుల్డ్ మోడల్, లెఫ్ట్ సైడ్ బుల్డ్ మోడల్. పాయింట్ నెంబర్ 1 బుల్డ్ మోడల్. పాయింట్ నెంబర్ 2 డిప్లాయ్, అంటే ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేయడం. డిప్లాయ్ మీన్స్ మూవ్ టు ప్రొడక్షన్, లైవ్ అన్నమాట. ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్. యూఏటి టెస్టింగ్ ఇలాంటివన్నీ డమ్మీ. అక్కడ సక్సెస్ అయిన తర్వాత కొంత టైం ఎనాలిసిస్ చేసి, రీసెట్ చేసి, అబ్జర్వ్, క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ చేసి, ఎస్ మనం కాన్ఫిడెంట్తో లైవ్లోకి మూవ్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. అలాగే బుల్డ్ ఇమేజ్, రిజిస్టర్ అండ్ మేనేజ్ మోడల్. రిజిస్టర్ అండ్ మేనేజ్ మోడల్. ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ మోడల్. ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ మోడల్ అంటే ఫస్ట్ బిల్డ్ చేయాలి, డిప్లాయ్ చేయాలి, టెస్టింగ్లు చేయాలి. ఇవి సాఫ్ట్వేర్లో స్టెప్స్ అనుకుంటాం కదా. ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్, కంట్రోలింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఎలాగో సక్సెస్ఫుల్, ఇవి స్టెప్స్ ఎలాగో, అలాగే డెవలప్మెంట్లో కూడా ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్, చక్కగా ప్లానింగ్ చేస్తాం. ఈ విధంగా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ బిగ్ బిల్డింగ్ అనుకోండి. ఆ బిగ్ బిల్డింగ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, వెరీ బిగ్ టెంపుల్స్, 2000 crore 3000 crores-తో యా అంత పెద్ద టెంపుల్స్ ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటారు కొంతమంది. 10 members, 100 members, లేకపోతే 50 మంది ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటారు, గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి. తర్వాత అలాగే ప్లానింగ్, ఎంత మనకి ఏరియా ఉంది, ప్లానింగ్ ఏ విధంగా చేద్దాం, బడ్జెట్ ఎంత ఉంది, ప్లాన్ చేస్తారు. ఆ ప్లాన్ ప్రకారం కన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ చేస్తారు. అవి డెవలప్, అది ఎగ్జిక్యూషన్ కింద వస్తుంది. ఏమైనా చేంజెస్ అక్కడక్కడ చేయాలంటే క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్లో డిస్ప్లే అయిన చేంజెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేదే మానిటరింగ్. క్లోజింగ్లో మనకి అబ్జర్వేషన్స్ని ఏమైనా మనం వాట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్, అక్కడ అలా కాదు ఇలాగ, ఇలా కాదు అలాగైతే బాగుంటుందని మనకి ఏమైనా ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి కొత్తగా, ఆ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దాన్నే సాఫ్ట్వేర్లో అజైల్ మెథడాలజీ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇంప్లిమెంట్ చేంజెస్, అజైల్ మెథడాలజీ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేంజెస్. ఈ విధంగా అదే 1 by 1 ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్. అలాగే ప్రాజెక్ట్లో కూడా ప్లానింగ్ తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఈ డెవలప్ చేసేటప్పుడు క్లయింట్ అలా కాదు ఇలా కావాలి, నాకు ఈ ఐడియా వచ్చింది, ఈ విధంగా చేయండి అంటే దాన్ని అజైల్ మెథడాలజీ అంటాం. అంటే చేంజెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు మనం చేంజెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అజైల్ మెథడాలజీ. మానిటరింగ్, కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఏమంటాడంటే బిల్డ్ మోడల్, డిప్లాయ్ మోడల్, టెస్టింగ్లు ఇలాంటివి అంటున్నాడు. చూద్దాం. ఓకే, AWS SageMaker is a fully managed service that helps you build, train, deploy. Build, ట్రైనింగ్ ఇక్కడ ట్రైన్ అంటే ట్రైనింగ్, డిప్లాయ్. ఓన్లీ 3 steps: బిల్డ్, ట్రైనింగ్, డిప్లాయ్. బిల్డ్, ట్రైనింగ్, డిప్లాయ్. మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇటు మెషిన్ లెర్నింగ్ అండి. కొన్ని మెషిన్ లెర్నింగ్, కొన్ని డీప్ లెర్నింగ్, కొన్ని NLP, కొన్ని NLU, ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాం కదా. ఆల్ దీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు AI. ఇది కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్లోనే డెవలప్ చేశారు. ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంటి, SageMakerని డేటా సైంటిస్ట్స్, ML ఇంజనీర్స్. ML మీన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్స్. డేటా సైంటిస్ట్స్, ML ఇంజనీర్స్ని ఎక్కువగా SageMakerని యూజ్ చేస్తారు రియల్ టైంలో. సీక్వెన్స్ స్టెప్స్ ఎవరుకున్నాం, ఫస్ట్ బిల్డ్, ట్రైనింగ్, డిప్లాయ్. డిప్లాయ్ మీన్స్ ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేయడం, లైవ్లోకి మూవ్ చేయడం. ఈ విధంగా IT సర్వీస్ ఓకే. ఎండ్ టు ఎండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ టైప్ మేనేజ్డ్ ML సర్వీసెస్ ఓకే. అబౌట్ AWS SageMaker ఏం చేస్తున్నాడు, క్రియేట్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఈజీలీ. మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ని క్రియేట్ చేయడంలో యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిల్డింగ్. బిల్డ్ అంటే ఫస్ట్ బిల్డ్ 3 steps అనుకున్నాం. బిల్డ్, ట్రైన్, డిప్లాయ్. బిల్డ్, ట్రైన్, డిప్లాయ్. తర్వాత మేనేజ్ ఈజీలీ. బిల్డ్ అంటే ఏంటి, SageMaker హెల్ప్స్ యూ క్రియేట్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఈజీలీ. కొన్ని మోడల్స్ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది, కొన్ని మోడల్స్ని క్రియేట్ చేసి పడేస్తుంది. ట్రైనింగ్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ పవర్ఫుల్ టూల్స్ మనకి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ డిప్లాయ్, యూ కెన్ పుట్ మోడల్ ఇంటూ ప్రొడక్షన్. ఇవి ఎలాగుంటాయి అంటేనండి, ఈ మధ్య కొన్ని న్యూస్ వస్తున్నాయి. కంటిన్యూస్గా 2 months ఆ బెడ్ మీద స్లీప్ చేస్తే వాళ్ళకి 50 లక్షలు. ఈ విధంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బెడ్ అనేది బాగా డిజైన్ చేశారు.
పెయిన్స్ ఏమీ లేకుండా ఆ బెడ్ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చెయ్యాలంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయా? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఒక 10 మందినో, 20 మందినో, 50 మందినో, 100 మందినో సెలెక్ట్ చేసి, వాళ్ళకి 100 మందిని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ 100 మందికి 100 బెడ్స్ వేసి, వాళ్ళకి టైమ్ స్లాట్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు మీరు పడుకోవాల్సిందే. యూ స్లీప్. వి విల్ పే మనీ టు యూ. నువ్వు పడుకో, మేమిస్తాం 50 లక్షలు. నువ్వు హాయిగా పడుకో. పెర్ డే 18 అవర్స్ పడుకో. పెర్ డే 20 అవర్స్ పడుకో. నీకు 50 లక్షలు ఇస్తాం. ఇలా 1 మంత్ పడుకో. మేము మీకు 30 లాక్స్ ఇస్తాం. 50 లక్షలు ఇస్తాం. న్యూస్ చూసే ఉంటాం. అది. సో, కొంతమంది అనుకుంటారు ఇదేదో బాగుంది. మేము పడుకుంటే 50 లక్షలు ఈ ఆఫర్ మాకు దొరికితే బాగుండు అనుకుంటారు. ఈ మిషన్ లెర్నింగ్‌లు, డీప్ లెర్నింగ్‌లు, ఎన్ఎల్‌పీలు ఏంది ఈ గోల? ఇదేదో ఒక్క ఆఫర్ దొరికితే చాలు హాయిగా పడుకోవడమే కదా! పడుకుంటాం నెల రోజులు 30 లక్షలు, 50 లక్షలు వస్తదనుకుంటారు కొంతమంది. యాహ్! ఇలా కొన్ని క్రియేటివిటీస్. అలాగే కుంభమేళాలో వేప పుల్లలు అమ్ముకుంటే హి ఎర్నడ్. లైఫ్‌కి మొత్తం సంపాదించిన క్రోర్స్ హి ఎర్నడ్. ఐడియా ఈజ్ వెరీ స్మాల్. ఐడియా ఆయనకొచ్చింది. వేప పుల్లలు అమ్ముకోవడం అనే మంచి థాట్ అనేది ఆయనకొచ్చింది. చాలామంది ఇంజినీర్స్ ఉన్నారు, ఎంసీఏ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. బట్ ఐడియా ఆయనకే వచ్చింది. లైఫ్‌కి సంబంధించిన అమౌంట్ మొత్తం హ్యాపీగా ఆ 40 డేస్‌లో హి ఎర్నడ్. దట్ ఈజ్ క్రియేటివిటీ. దట్ ఈజ్ టాలెంట్. దట్ ఈజ్ బ్రిలియంట్. అది. అబౌట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సేజ్ మేకర్. బిల్డ్ ఎంఎల్ మోడల్స్, ట్రైన్ ఎంఎల్ మోడల్స్, డిప్లాయ్ మోడల్స్ అంటే లైవ్‌లోకి, మేనేజ్ ఈజీలీ. అంటే బిల్డ్ ఎంఎల్ అంటే క్రియేట్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్. క్రియేట్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఒక 5 10 క్రియేట్ చేసేస్తాం. 5 ఆర్ 10 మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక కార్ కావాలి. కార్‌కి ఒక 10 ఎన్నో కార్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ క్రియేషన్ అంటే ఆ క్రియేషన్ అనేది ఫిజికల్‌గా కాదండి. ఫిజికల్ తర్వాత ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసేది ఎందులో? సాఫ్ట్‌వేర్‌లో. సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఈ డిజైనింగ్ బావుంటది. ఈ కలర్ బావుంటది. సీట్ ఈ యాంగిల్‌లో ఉంటే బావుంటది. కంఫర్ట్‌గా ఉంటది. అది ఇది ఏవో రకరకాలు. అలాగే టాటా నానో ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్‌స్పిరేషన్. 1,00,000కి కారు జస్ట్ 1,00,000కే కారు టాటా నానో. యాహ్! ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ ఐడియా. సో మెనీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాంట్స్ టు ట్రావెల్ ఇన్ కార్. దే ఆర్ థండరింగ్ అండ్ హంగ్రీ ఫర్ దట్ కార్. సో, రతన్ టాటా వాళ్ళు ఏం చేశారు? 1,00,000కి కార్ అనేది చూద్దాం. దే వర్క్డ్ హార్డ్. దే పేడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. తక్కువ ఖర్చుతో కార్ మనం మార్కెట్‌లోకి 1,00,000తో రిలీజ్ చేయాలంటే దే డిడ్ సమ్ ఎక్సర్‌సైజ్. ఎఫర్ట్ పెట్టారు. ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఎఫర్ట్ పెట్టారు. అన్నీ చాలా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా దే రిలీజ్డ్ కార్. అప్పుడు మార్కెట్‌లోకి రిలీజ్ చేశారు. కొన్ని సేల్ అయ్యాయి బానే. చక్కగా చాలామంది ట్రావెల్ చేశారు. డ్రాబ్యాక్స్ లిటిల్ బిట్ అక్కడక్కడ ఉంటాయి. మరి 1,00,000 అన్నిటికి ఉంటాయి డ్రాబ్యాక్స్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇన్‌స్పిరేషన్ ప్రాజెక్టే అది కూడా. ఓకే. ఇలా చెప్పుకుంటే చాలా ఉంటాయి. బిల్డ్ ఎంఎల్ మోడల్ అంటే క్రియేట్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఈజీలీ. ఫస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో క్రియేట్ చేస్తాం. అవి ఎప్పుడైతే మనం బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఒక టీమ్ ఉంటది. వాళ్ళిచ్చిన సలహాలు, ఐడియాస్ అన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి, మోడల్‌ని డిజైన్ చేసి, సాఫ్ట్‌వేర్‌లో డెవలప్ అయిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఫిజికల్‌గా డెవలప్ చేస్తారు యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా. అందులోనే వైట్ కలర్ ఒకటి, ఆరెంజ్ కలర్ ఒకటి, పింక్ కలర్ ఒకటి, వేరియస్ సీట్ సిట్టింగ్ కూడా ఒక 5, 6 టైప్స్ అన్నీ మొత్తం ఇలాగ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఒక 10 కార్స్ మోడల్స్ దించుతారు. ఒక్కొక్క కారు ఒక్కొక్క టైపు. సీటింగు ఈ విధంగా ఉంటే బావుంటదా? ఈ విధంగా బావుంటావు. ఈ విధంగా అలా జస్ట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ చూజ్ బెస్ట్ వన్. సెలెక్ట్ బెస్ట్ వన్, చూజ్ బెస్ట్ వన్. ఈ విధంగా క్రియేట్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ట్రైన్ మోడల్ ప్రొవైడ్స్ పవర్ఫుల్ టూల్ టు ట్రైన్ మోడల్స్ క్విక్లీ యూజింగ్ అమెజాన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. పైలట్ ట్రైనింగు ఎగ్జాంపుల్. డిప్లాయ్ మోడల్స్. ఈ పైలట్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు వాడిని మనం లైవ్‌లో పెడతాం. మెట్రో బాగా ట్రైనింగ్‌లో ఎక్సలెన్స్. ఈ ప్రూవెన్ ఎక్సలెన్స్. పైలట్ ప్రూవెన్ ఎక్సలెన్స్. అప్పుడు వాళ్ళని లైవ్‌లో మనం ప్లేస్ చేస్తాం లైవ్‌లో. డిప్లాయ్ మోడల్ అంటారు దాన్ని. అలాగే మేనేజ్ ఈజీ. వెరీ సింపుల్. బిల్డ్ మోడల్, ట్రైన్ మోడల్, డిప్లాయ్ మోడల్, మేనేజ్ ఈజీలీ. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఈజీగా అయిపోయేది.
నెక్స్ట్ సేజ్ మేకర్ ఈజ్ ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ సర్వీస్ అనుకున్నాం. ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిల్డ్ ట్రైన్ డిప్లాయ్. యా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ వితౌట్ బీయింగ్ ఎంఎల్ ఎక్స్పర్ట్. మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అవ్వక్కర్లేదు, ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ బిల్ట్ అల్గారిథమ్స్ అండ్ టూల్స్. ఇట్ సపోర్ట్స్ పాపులర్ ఎంఎల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లైక్ టెన్సర్ఫ్లో, పైటార్చ్. యూ పే యాజ్ యూ, మనం ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటే యూ పే యాజ్ యూ గో, ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దానికి పే చేస్తాం. ఇట్ రన్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్, సో నో నీడ్ టు మేనేజ్ సర్వర్స్. ఆటోమేటిక్ అండి ఇదంతా, మనం మేనేజ్ చేయాల్సిన మన ఇంటర్వెన్షన్ అక్కర్లేదు. నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ అవర్ ఇంటర్వెన్షన్, ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్. అమెజాన్ విల్ టేక్ కేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మేనేజ్మెంట్, ఫుల్లీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఓవరాల్గా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? మూడు స్టెప్లు: బిల్డ్, ట్రైన్, డిప్లాయ్. బిల్డ్, ట్రైనింగ్, డిప్లాయ్. యా, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. వాట్ ఈజ్ AWS SageMaker? బిల్డింగ్, ట్రైనింగ్, డిప్లాయింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అన్నాం. ఎగ్జాంపుల్ కార్స్ ప్రిపరేషనే అనుకోండి. కార్స్ ఒక మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేయాలంటే వేరియస్ మోడల్స్, వేరియస్ సీట్ యాంగిల్స్, వేరియస్ కలర్స్, వేరియస్ స్పీడ్, రకరకాలుగా టెస్ట్ చేసి ఏది బాగుంటే బెస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఒక 6 months 1 year టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తాం. ఇదంతా ఒక ప్రొసీజర్, సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్ అనమాట. స్టాక్ ఎంత కావాలో అంతే స్టాక్ కూడా. అది డస్ SageMaker రన్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్? ఇన్ ద క్లౌడ్. నేమ్ ML ఫ్రేమ్వర్క్ సపోర్టెడ్ బై SageMaker, టెన్సర్ఫ్లో ఆర్ పైటార్చ్. కెన్ SageMaker హెల్ప్ with training ML models? Yes. Is SageMaker free service? SageMaker free service కాదండి, బట్ యూ పే ఓన్లీ ఫర్ వాట్ యూ యూజ్. అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తే అమెజాన్ ఆడు వేరే కంపెనీకి అమ్ముకుంటాడు. బాబు నా కంపెనీ లాస్లో ఉంది, నేను అన్ని ఫ్రీ ఆఫర్స్ ఇచ్చాను, ఈ IBM అన్న బతిమాలుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అన్ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయలేం, కొంతవరకే సర్వీస్ అనేది. ఈ SageMaker ఫ్రీ సర్వీస్? నో, బట్ పే ఓన్లీ ఫర్ వాట్ యూ యూజ్. డస్ SageMaker ఇంక్లూడ్ నోట్బుక్? ఎస్. కెన్ బిగినర్స్ యూజ్ SageMaker? ఎస్. ఎండ్ యూజర్స్ కెన్ యూజ్ అండి. యా, అది దీనికి మిషన్ లెర్నింగ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇందులో ఓన్లీ 3 points: బిల్డింగ్, ట్రైనింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, 3 steps. ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్. ఎగ్జాంపుల్ కార్స్ అవి ఇవి డెవలప్ చేసేటప్పుడు, డిజైన్ చేసేటప్పుడు మార్కెట్లో యూజ్ అయ్యేటప్పుడు. అలాగే ఫ్లైట్స్ కొత్తవి ఏమైనా వచ్చాయనుకోండి, ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్లో టెస్ట్ చేయడం అవి ఇవి అయిపోతే తర్వాత రియల్టిక్ కొన్ని మోడల్స్. బిహైండ్ దిస్ సో మచ్ ఎఫర్ట్, చాలా ఎఫర్ట్ ఉంటుందండి, చాలా ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడానికి ముందు చాలా ఎఫర్ట్, ప్లానింగ్ అవన్నీ చాలా ఉంటుంది, ఎక్సర్సైజ్. వాట్ ఈజ్ AWS SageMaker? బిల్డ్, ట్రైన్, డిప్లాయ్ అయిపోయింది. వై వుడ్ యూ యూజ్ SageMaker? ఇట్ సేవ్స్ టైం, స్పీడ్ అనమాట. కెన్ యూ ట్రైన్ మోడల్ అండ్ SageMaker? ఎస్. డూ యూ నీడ్ టు మేనేజ్ సర్వర్స్ విత్ SageMaker? నో, మనం మేనేజ్ చేయక్కర్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటెడ్, మన ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వాట్ టూల్స్? జుపిటర్ నోట్బుక్, బిల్డ్ ఇన్ అల్గారిథమ్స్, ఈ విధంగా. కెన్ SageMaker డిప్లాయ్ మోడల్స్ టు ఎండ్ పాయింట్స్? ఎస్. డస్ SageMaker సపోర్ట్ కస్టమ్ కోడ్? ఎస్. ఈ విధంగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఎగ్జామ్. ఈ విధంగా ఒక కార్సే కానీ, లేకపోతే మిలిటరీ రిలేటెడే కానీ, లేకపోతే ట్రైన్స్, బుల్లెట్ ట్రైన్సే కానీ, ఫ్లైట్సే కానీ, ఏదైనా డైరెక్ట్గా జస్ట్ మనం పడుకున్న బెడ్డే 6 months 1 year టెస్ట్ చేసి ఒక 100 members రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళకి 35 లక్షల ప్యాకేజ్ ఇచ్చి, మీరు పడుకోవడమే మీ డ్యూటీ, జస్ట్ పడుకోవడమే, రోజుకి ఇన్ని గంటలు. ఆ విధంగా టెస్ట్ చేసి అప్పుడు ఆ బెడ్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మెడిసిన్ కూడా అంతే. మెడిసిన్ కూడా రిలీజ్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ టెస్టింగ్ దే డోంట్ రిలీజ్ ఇన్ ద మార్కెట్. వాళ్ళకి ఇవన్నీ చాలా ఎఫర్ట్ ఉంటుంది బిఫోర్ రిలీజ్, బిఫోర్ మూవ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైవ్. ఏదైనా కానీ ఈ విధంగా SageMaker అనేది. అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్? హలో, SageMaker వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకున్నాం. బుల్లెట్ ట్రైన్స్, కార్స్, ఫ్లైట్స్, మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్. అది ఈ విధంగా ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేసే ముందు మనకు అర్థం అవడానికి కొన్ని వేరే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ గివెన్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్
ఇంకేముందండి, ఫోర్కాస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. ఫోర్కాస్ట్ బెడ్ రాక్. ప్లీజ్ వెయిట్, అయిపోతుందండి. అన్ని మా ఈజీగానే ఉంటాయి. వెయిట్. Forecasting, forecasting, displaying, voice, everything okay? Anyone? Thumbs up, please. Forecast. Yeah, thank you. Forecast. Yeah, what you are understanding from this diagram graph? For example, weather forecast. అలాగే వెరీ బిగ్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఆర్ షాపింగ్ మాల్స్ తీసుకుంటే వింటర్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వింటర్లో ఏ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ సెల్లింగ్ ఉంటుంది, రైనీ సీజన్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్, సమ్మర్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్, ఇవన్నీ ఇది. అలాగే ఎంత సేల్ అవ్వచ్చు, మనం ఎంత ప్రొడక్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి అంటే ఎంత సేల్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ ఫోర్కాస్టింగ్ ఎనాలిసిస్. ఫ్యూచర్, థింక్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫోర్కాస్టింగ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫోర్కాస్ట్. AWS forecast is a fully managed service. Uses ఇది కూడా మెషిన్ లెర్నింగే అన్నాడు. మెషిన్ లెర్నింగే. మేక్ యాక్యురేట్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్. క్రికెట్ ప్రిడిక్షన్స్ ఏవో చెప్తారుగా ముందుగానే, ఇండియా పాకిస్తాన్, ఇండియా గెలుస్తుంది సంథింగ్. అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికాతోని ఏవో ఉంటాయి కదా క్రికెట్లో కూడా, సేమ్ ప్రిడిక్షన్స్ అంటే అలా. AWS forecast is a fully managed service that uses machine learning to make accurate future prediction. యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ డేటాని అనాలిసిస్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి ఇట్ గివ్ యాక్యురేట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. లైక్ సేల్స్, డిమాండ్, ఇన్వెంటరీ. ఒక డిమార్ట్ ఉంది, చిన్నదే తీసుకుందాం, పోనీ డిమార్ట్ ఒక స్మాల్ తీసుకుందాం. వింటర్లో ఏవి ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి, సమ్మర్లో ఎక్కువ ఏవి సేల్ అవుతాయి, రైనీ సీజన్లో ఎక్కువ ఏవి సేల్ అవుతాయి. జూన్లో ఎక్కువ స్టేషనరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు బుక్స్ కొంటారు, అది మేలోనే తెప్పించుకుంటారు. ఈ విధంగా కొన్ని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇన్వెంటరీ ప్లానింగ్, సమ్మరీ, అమెజాన్ ఫోర్కాస్ట్ సర్వీస్, టైమ్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్. ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్. మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, NLP, NLU, డేటా సైన్స్ చాలా చెప్పుకున్నాం కదా, మెషిన్ లెర్నింగ్లో డెవలప్ చేశారు. మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ వస్తే ఇంకా సూపర్ అండి, కింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ ఆర్ NLP ఏదైనా. బట్ బిఫోర్ దట్ మనం కూడా చెక్ చేసుకోవాలి మన నాలెడ్జ్ని. కెన్ ఆర్ కాంట్ అనేది కొంచెం నాలెడ్జ్ని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ మనీ, టైం, ఎఫర్ట్, మన నాలెడ్జ్ లెవెల్స్, ప్రోగ్రామింగ్లో, డెవలప్మెంట్లో వీఆర్ ద కింగ్స్ ఆర్ నాట్, అవి కూడా టెస్ట్ చేసుకోవాలి మనకి మనం. దట్స్ వై హూ యామ్ ఐ, కంప్లీట్ ఎనాలిసిస్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, మన స్ట్రెంగ్స్, మన వీక్నెస్ అన్నీ మనకు తెలియాలి. అప్పుడే మనం డెసిషన్ తీసుకోగలం. మనది పక్కోడికి తెలియదు కదా. దీనికే అంటారు డిఫరెంట్ హ్యూమన్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నాలెడ్జ్, డిఫరెంట్ స్కిల్స్, డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్, డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, యాక్ట్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్. అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్. USA బేస్డ్ PMP, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్లో ప్రతి చాప్టర్లో కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ కంటైన్స్ దీస్ 2 పాయింట్స్: ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. ప్రతి చాప్టర్లో కూడా ఇది ఉంటుంది, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా పేమెంట్కే డెవలప్ చేయాలి అంటే మనం స్వైప్ చేస్తాం కదా, క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్, అలాంటివన్నీ పేమెంట్ గేట్వే కింద వస్తాయి. అందులో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఎనీహో ఒకటి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, పేమెంట్ గేట్వే. అసలు ఇండియన్ పేమెంట్ గేట్వేకి ఎంత, హౌ మచ్ బడ్జెట్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్రంట్ అండ్ టూల్స్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఆర్ ద బ్యాక్ అండ్ టూల్స్ రిక్వైర్డ్, విచ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ బెటర్, డేటాబేసెస్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్, ఓవరాల్ అప్రూవల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ హూమ్,
ఆల్రెడీ కాంపిటేటర్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆర్ నాట్, మనం ఇది కొత్తగా లాంచ్ చేస్తే వితౌట్ ఎనీ డ్రాబ్యాక్స్, కొత్తగా లాంచ్ చేస్తే కస్టమర్స్ మనది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా లేదా, వాట్ ఆర్ ద బిగ్ లీడర్స్, ఆల్రెడీ కాంపిటేటివ్ లీడర్స్ ఏమైనా ఉన్నారా, సో మనం స్టార్టింగ్లో ఆఫర్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలా. క్రెడ్ యాప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రెడ్ యాప్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ సిబిల్ స్కోర్. క్రెడ్ యాప్ అసలు హిస్టరీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు యూ దిస్ టెక్నిక్. క్రెడ్ యాప్ ఏమైందంటే అందరికీ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్ ఈ సిస్టమ్ లాంచ్ చేశాడు. బాగుంది, అంత ఫ్రీ. స్టార్టింగ్లో 500 బోనస్లు కూడా ఇచ్చాడు. దోస్ హూ ఆర్ యూటిలైజింగ్ క్రెడ్ యాప్ 500 క్రెడిట్ చేసేవాడు చక్కగా. సో కొంతమంది ఏం చేశారంటే మా కొలీగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మెంబర్స్కి క్రెడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తే 100 into 500 he got 50,000, ₹500,000 rupee he got. That is one of the idea. ₹500,000 he got క్రెడ్ యాప్స్ 100 మెంబర్స్కి ఇచ్చేసాడు, 50,000 వచ్చింది. ఓకే, ఎనీహో. బట్ క్రెడ్ యాప్ ఇంటర్నల్ స్టోరీ ఏంటి? క్రెడ్ యాప్ దోస్ హూ ఆర్ పేయింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లింగ్ ఎట్ రైట్ టైం, వాళ్ళకి సిబిల్ స్కోర్ బాగా ఉంటుందని, ఈ సిబిల్ స్కోరు ఈ హిస్టరీ మొత్తం లోన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్కి, బ్యాంక్స్కి, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇచ్చాడు. లోన్ ఇస్తాం అంటారు. సో సిబిల్ స్కోర్ ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అంటే అక్కడ వెరీ లాజిక్ ఏంటి? దోజ్ హూ ఆర్ పేయింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ ఎట్ రైట్ టైం సిన్స్ 1 year, వాళ్ళకి సిబిల్ స్కోర్ బాగా ఉంటుందని వాళ్ళ గెస్సింగ్, సిబిల్ స్కోర్ చాలా బాగుంటుందని గెస్సింగ్ అనమాట. సో ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్, బ్యాంక్స్ అన్ని క్రెడిట్ దగ్గరికి వచ్చి దే పర్చేజ్డ్ డేటా. హీ గాట్ మనీ త్రూ అడ్వర్టైజ్మెంట్, పర్చేజ్డ్ డేటా. ఈ విధంగా సో ఫైనాన్షియల్ లోన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఈజీ అయిపోయింది అనమాట. అక్కడ ఏంటి బిహైండ్ సిబిల్ స్కోర్ ఎవరిది బాగుంటుంది అనే రిపోర్ట్ వచ్చింది హాయిగా. క్రెడ్ ఎలా రిపోర్ట్ తీసుకున్నాడు? 1 year హిస్టరీ, దిస్ పర్సన్ పేయింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ అట్ రైట్ టైం అంటే సిబిల్ స్కోర్ ఫైన్ ఉంటుంది, నాదొక ఎస్టిమేషన్. అది ఈ విధంగా ఇవన్నీ అలా ఫోర్కాస్టింగ్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాం. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో చెప్పలేం. ఆయన ఎవడో వ్యాపారాలు అమ్ముకున్నాడు అంటారు కదా, హీ అర్నడ్ సో మచ్ క్రోర్స్ వితిన్ 40 days. ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ ఐడియా వస్తుందో, బట్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా గ్రేట్ అండి. వచ్చిన ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది అచీవ్మెంట్. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఫోర్కాస్ట్ యూజెస్ మిషన్ లెర్నింగ్ టు ప్రిడిక్ట్ ఫ్యూచర్ బిజినెస్ డేటా. జనవరిలో ఏ విధంగా ఉండొచ్చు బిజినెస్, ఫిబ్రవరిలో ఏ విధంగా, మార్చిలో ఏ విధంగా, ఏప్రిల్లో ఏ విధంగా, ఇలా. డస్ నాట్ నీడ్ ML ఎక్స్పర్టైజ్, మిషన్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పర్టైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్సెప్ట్స్ హిస్టారికల్ డేటా లైక్ సేల్స్, ట్రాఫిక్, ఆటోమేటికల్లీ చూస్ ద బెస్ట్ మోడల్, హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్, ఇన్వెంటరీ, స్టాఫ్, సేల్స్. దీనికి మిషన్ లెర్నింగ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్యూచర్ యొక్క బిజినెస్ని, ఫ్యూచర్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది, కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది, యాక్యురేట్గా ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది. యాక్యురసీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫోర్కాస్ట్ ఈజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ మిషన్ లాంగ్వేజ్. యాక్యురేట్ ప్రిడిక్షన్స్ ఓవరాల్గా. అది ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ AWS ఫోర్కాస్ట్ యూజ్డ్ ఫర్? మేకింగ్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ యూజింగ్ ML. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. డస్ AWS ఫోర్కాస్ట్ రిక్వైర్ ML? మనం దాన్ని యూజ్ చేయాలంటే మిషన్ లెర్నింగ్ అవసరమా? నాలెడ్జ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎండ్ యూజర్ క్యాన్ ఈజీలీ. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత అయితే ఈజీగా, అది కూడా అంతే. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా డస్ AWS ఫోర్కాస్ట్ యూజ్? హిస్టారికల్ టైమ్ సిరీస్ డేటా. ఈజ్ AWS ఫోర్కాస్ట్ మేనేజ్డ్ సర్వీస్? ఎస్. కెన్ AWS ఫోర్కాస్ట్ హెల్ప్ ప్లాన్ ఇన్వెంటరీ? ఎస్. ఇన్వెంటరీకి ప్లానింగ్ ఇది చక్కగా చాలా యూజ్ అవుతుంది. వింటర్లో ఏంటి, సమ్మర్లో ఏంటి, ఏ మంత్లో ఏంటి, ఏ ఐటమ్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్, ఏ ప్రొడక్ట్స్కి హై డిమాండ్ ఉంది, ఈ విధంగా. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం. ఏ సర్వీస్ టు మేక్ ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్స్ యూజింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా యూజ్డ్ ఇన్ AWS ఫోర్కాస్ట్? పాస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా. క్రెడ్ యాప్ కూడా హిస్టారికల్. సిబిల్ స్కోరు వాడు ఈజీగా అనాలిసిస్ చేసి పడేశాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 50 లక్షల మంది క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ పేమెంట్ రైట్ టైం పే చేస్తున్నారు, కొంచెం ముందుగానే పే చేస్తున్నారు, సో వీళ్ళకి క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుంటుంది అని ఫైనాన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ కమ్మేశాడు డేటా. ఇవన్నీ గ్రేట్ ఐడియాస్ అంతే.
What type of data used in AWS forecast? Historical data. Next, is coding required to use AWS forecast? Coding required? No, coding కూడా అక్కర్లేదు. It is user friendly. Like Windows ఎంత ఈజీగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం వాటిని అలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. Can AWS forecast be used for staffing plans? Yes. How does AWS forecast help business? By giving accurate forecast to make better decisions. జనవరిలో ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కువ తెప్పియాలి, ఫిబ్రవరిలో ఏ ఐటమ్ ఎక్కువ ఉండాలి, మార్చిలో ఏ ఐటమ్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో చిన్న షాపింగ్ మాల్ డీమార్ట్ లాంటిది తీసుకుందాం, అలాంటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. యాక్యురసీ ఇంపార్టెంట్, యాక్యురేట్గా ఇస్తుంది. పాస్ట్ 1 year డేటా, పాస్ట్ 2 years డేటాని బట్టి యాక్యురేట్గా ఇచ్చేస్తుంది. పై చార్టు, బార్ చార్టు, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. పైన బార్ చార్ట్ ఏదో చూపించగా గ్రాఫ్ కూడా ఈ విధంగానండి. ఇక్కడ చూడండి, వెరీ సింపుల్. మిషన్ లెర్నింగ్ ఫోర్కాస్ట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్, మే, జూన్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ లొకేషన్లో ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటుంది అక్కడ ముందుగానే ఒక 10 days ముందుగానే 15 days ముందుగానే ఐటమ్స్ తెప్పించి పెట్టుకుంటారు. ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది మనకి యూజ్ అవుతుంది ఫోర్కాస్ట్ ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ బెడ్రాక్ ఒక్కటి చూద్దాం బస్, ప్లీజ్ వెయిట్ జస్ట్ 5 minutes. బెడ్రాక్ అయిపోతే మిషన్ లెర్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంత క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అంటే ఈజీగా ఉంటుంది. దీనికి మిషన్ లెర్నింగ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, మిషన్ లెర్నింగ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. ఈజీ, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. విండోస్ ఎంత ఈజీగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అలాగే ఈజీగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం దీన్ని. ఒక్క 2-3 minutes వెయిట్ చేయండి బాస్. షల్ ఐ కంటిన్యూ ఆర్ హలో, షల్ ఐ కంటిన్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ 3-4 minutes? 3-4 minutes ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఒక టెక్నాలజీ, మిషన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సాయిరామ్ ఒక్క 2-3 minutes ఓపిక పట్టండి ప్లీజ్, అయిపోద్ది ఈ చాప్టర్. A&ML. యా, డాక్యుమెంట్ ఓకే, వాయిస్ అండ్ డాక్యుమెంట్. యా, థ్యాంక్ యూ. యా, బెడ్రాక్ చూద్దాం. డెఫినేషన్: బిల్డ్ అండ్ రన్ జనరేటివ్ ఏఐ యాప్. యాప్స్ని యూజింగ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ మోడల్స్. ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా, రోబో మూవీలో ఏంటంటే ఒక రోబో జనరేట్స్ సో మెనీ రోబోస్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రోబో మూవీ. 1 robot generates hundreds of robots as per situation demand. Correct or not? Understand? హలో, రోబో మూవీ చూడలేదా? అప్పటికి మీరు పుట్టలేదా? హలో సాయిరామ్. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఏంటి, బిల్డ్ అండ్ రన్ జనరేటివ్ ఏఐ యాప్స్ యూజింగ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ మోడల్స్ యూజ్ చేసుకొని కొన్ని జనరేటివ్ ఏఐ యాప్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ రోబో ఇచ్చా అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికంటే, అక్కడ ఒక రోబో అనేది విలన్, 100 రోబో 200 రోబోస్, మెడకై లెఫ్ట్ 360 degrees వైజ్ రొటేషన్, ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు. ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. 1 robot జనరేటింగ్ సో మెనీ రోబోస్ వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. అది కీవర్డ్, మీకు గుర్తుండడానికి ఇచ్చింది కీవర్డ్ అండి, అంతే. యా, AWS Bedrock is a service from Amazon that lets you use AI tools like ChatGPT అందరూ యూటిలైజ్ చేశారండి. Nowadays 3rd class 4th class students also utilizing ChatGPT. యా, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం పెట్టేశాడు. AWS Bedrock is a service from Amazon that lets you use AI tools like ChatGPT easily without building them yourself. You can use powerful AI models. In your own apps just by calling API. Okay, important points. Use ready-made models.
సపోర్ట్స్ మెనీ ఏఐ మోడల్స్. ఇట్ సపోర్ట్స్ మెనీ ఏఐ మోడల్స్. మెటా ఇలాంటివన్నీ ఫేస్బుక్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు మెటా. పే యాజ్ యూ గో, బిల్ పేమెంట్ మనం ఎంత యూజ్ చేస్తే అంత. నో సర్వర్స్ మేనేజ్, అంటే ఫుల్లీ మేనేజ్డ్, అవర్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. అంటే రోబో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అక్కర్లేదు ఫ్యూచర్లో. యు ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఐఆమ్ దేర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి రోబో వెళ్ళి నీకన్నా నేనే బాగా చేస్తాను, డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ అది కానీ ఇది కానీ ఎవ్రీ మైక్రో సెకండ్స్లో నాది అయిపోయింది అంటది రోబో. ఇది వాస్తవం. అంటే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకో ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తాను. ఈజీ టు ఇంటిగ్రేట్, కస్టమైజ్, రన్స్ ఇన్సైడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. Exam questions. What is AWS Bedrock used for? Using AI models easily. Using AI models easily without building them. Does AWS Bedrock support custom models? Yes. Do you need to manage servers? Serverless, human intervention not required. Serverless, everything automated. Name one model. Meta, Facebook వాళ్ళది Meta. Pay as you go, మనం ఎంత యూజ్ చేసుకుంటే దానికి. Can Bedrock be used with our own AWS apps? Yes. Is Bedrock good for generative AI tasks? Yes. Bedrock good for generative AI tasks. Correct. అవన్నీ వెరీ వెరీ సింపుల్. అలాగే ఇంటర్వ్యూ కూడా చూద్దాం కొన్ని. వాట్ ఈజ్ AWS Bedrock ఇన్ సింపుల్ టర్మ్? ఏ సర్వీస్ టు యూజ్ AI models easily without managing them. A service to use AI models easily without managing them. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత ఈజీగా యూజ్ చేస్తామో ఈ సర్వీసెస్ను కూడా క్లిక్ నెక్స్ట్ అంతే. వై వుడ్ యూ డెవలపర్ యూజ్ AWS Bedrock? టు క్విక్లీ యాడ్ AI features to apps. AI feature to apps. క్విక్లీ యాడ్ AI features to apps. అంటే బెడ్రాక్ ఎందుకు? క్విక్లీ యాడ్ AI features to apps. యాప్స్లో యూజ్ చేస్తారండి. ఈజ్ బెడ్రాక్ ఓన్లీ ఫర్ టెక్స్ట్ AI? నో, ఇట్ సపోర్ట్స్ టెక్స్ట్, చార్ట్, ఇమేజెస్ జనరేషన్, అన్ని జనరేట్ చేసేయచ్చు. కెన్ యూ ఫైన్ ట్యూన్ మోడల్స్ ఇన్ AWS Bedrock? ఎస్. వాట్ మేక్స్ Bedrock డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ AI tools? ఇట్ ఆఫర్స్ మల్టిపుల్ మోడల్స్. హౌ డస్ Bedrock హెల్ప్ విత్ స్కేలింగ్? ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్ అండి. ఏఐలో ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్, ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్ కానీ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది, ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది. ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్ తగ్గిపోయింది, ఇన్స్టాన్సెస్ కూడా తగ్గిపోద్ది. యాక్ట్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్, యాజ్ పర్ డిమాండ్ అవి యాక్ట్ చేస్తాయి. అందుకే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ. ఇట్ టేక్స్ డెసిషన్. ఈజ్ AWS Bedrock సెక్యూర్? ఎస్. ఓవరాల్గా ఏంటంటే AWS Bedrock బిల్డ్ అండ్ రన్ జనరేటివ్ AI యాప్స్ యూజింగ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ మోడల్స్ ఫ్రమ్ టాప్ AI కంపెనీస్. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆల్రెడీ కష్టపడి ఒక రోబోని ప్రిపేర్ చేశారు. ఆ ఒక రోబోని 100 రోబోస్, 200 రోబోస్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఒక రోబో 100 రోబోస్ని జనరేట్ చేసేస్తుంది. 1 రోబో 200 రోబోస్ని జనరేట్ చేసేస్తుంది. ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు వన్ లైన్ ఒక్కొక్క దాని గురించి కీవర్డ్స్. రికగ్నిషన్, ఫేస్ రికగ్నిషన్ గుర్తుందా? రికగ్నిషన్ అనగానే కీవర్డ్ ఫేస్ రికగ్నిషన్. డిపెండ్స్ ఆన్ ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎలౌ ఆర్ డినై. గుర్తుందా? ఫేస్ రికగ్నిషన్ పిక్చర్ కూడా చూపించావు. హలో సాయిరామ్, ఫేస్ రికగ్నిషన్ గుర్తుందా? టుడే టాపిక్స్ రికగ్నిషన్ అనగానే ఫేస్ రికగ్నిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పర్సనలైజ్, ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్. బిర్యానీ కావాలా, పులిహోర కావాలా, యువర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ హిస్టరీ డేటాను ప్రకారం ఇది విచ్ మెడిసిన్ బెటర్, విచ్ సోప్ ఈజ్ బెటర్, విచ్ ఫుడ్ ఈజ్ బెటర్, అవన్నీ పర్సనలైజ్. అంటే ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్. లక్స్ కాదు, లెక్స్. వాయిస్ చాట్ బాట్ అండి. అంటే మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మే ఐ హెల్ప్ యూ, వాట్ యూ వాంట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ రిక్వైర్డ్, ఇవన్నీ లెక్స్. ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఫ్యూచర్. జనవరిలో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్స్, ఫిబ్రవరిలో, మార్చిలో, రైనీ సీజన్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటుంది, వింటర్లో ఏది ఎక్కువ, సమ్మర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటుంది, ఇలాంటివన్నీ ఫోర్కాస్ట్. లేకపోతే ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్, ఇండియా విన్ అవుతుందా, సౌత్ ఆఫ్రికా విన్ అవుతుందా, ఈ ప్రిడిక్షన్స్ కూడా ఉంటుంటాయి. అలాగే సేజ్ మేకర్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, జనరేటివ్ AI. ఒక రోబో ఇంకో 100 రోబోస్ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్ అండ్ యాక్ట్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్. అలాగే బెడ్రాక్ గురించి ఏం చెప్పుకున్నామండి? సేజ్ మేకర్ అయిపోయింది, బెడ్రాక్. ఎనీవన్ కన్
బెడ్రాక్ ఇదే కదా చెప్పాం, యూజింగ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ మోడల్స్. ఒకదానికి ఒకటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అంతే, డోంట్ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్. ఆల్రెడీ రోబో ఎగ్జాంపుల్, బెడ్రాక్ రోబో అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకున్నాం. సేజ్ మేకర్ అంటే సారీ, బిల్డ్ ట్రైన్ డిప్లాయ్, టాటా నానో కార్స్ ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, ఓపెన్ ద మెటీరియల్ అండ్ జస్ట్ స్కాన్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, యూ రిమెంబర్ ద సబ్జెక్ట్. ఆన్సర్లోనే క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్. అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ని యూటిలైజ్ చేసి ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ సాఫ్ట్వేర్, ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ షర్ట్ వేసేసుకోవడమే, ప్యాంటు వేసేసుకోవడమే, రెడీమేడ్. ఇవి కూడా రెడీమేడ్, కష్టపడి తయారు చేసిన యా, దే వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్, దే పెయిడ్ వెరీ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ డెవలప్డ్ త్రూ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్. రెడీమేడ్ ఇచ్చేసారు, యూటిలైజ్ చేసుకో. రెడీమేడ్ షర్ట్, రెడీమేడ్ ప్యాంట్, రెడీమేడ్ బిర్యానీ, రెడీమేడ్ షర్ట్, రెడీమేడ్ ప్యాంట్, రెడీమేడ్ బిర్యానీ. అలాగే ఇవి కూడా చాలా రెడీమేడే, యూటిలైజ్ చేసుకోవడమే. దట్ టూల్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో కూడా ఏ కంట్రీస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కోర్సెస్, అందులో ఏ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఎన్ఎల్పి, ఎన్ఎల్యు, ఇవన్నీ వేరియస్ కోర్సెస్ ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా ఆఫర్ చేసేది ఏంటి, చాట్ జీపీటీ లాగానే పెర్ప్లెక్స్ AI, ఇలాంటివి 10 ఉన్నాయి. హూ ఆర్ ద లీడర్స్, IBM, ఒరాకిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అలాగే అమెజాన్లో సర్టిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ కంపెనీస్, ఏ సర్టిఫికేషన్స్, మొత్తం ఓవర్వ్యూ కూడా ఇచ్చామండి. సక్సెస్ఫుల్గా, ఎక్సలెంట్గా క్లాస్ రన్ అయింది, స్మూత్గా, పీస్ఫుల్గా రన్ అయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ. టుడే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ 6 tools successfully completed. Thank you for your wonderful cooperation. Amazing, excellent, extraordinary, marvelous, fantastic leaders. Thank you. Yeah, we will send the material, go through and yeah, open, read. Thank you. Shanti Mantram, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఉంచండి, పర్వాలేదు. నేను 4-5 days కొంచెం ఈ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ క్లియర్ యువర్ ఆల్ డౌట్స్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇంకోటి ఏంటంటే, బిఫోర్ డౌట్ యూ యూటిలైజ్ గూగుల్ ఆర్ సంథింగ్, పెర్ప్లెక్స్, ఇలాంటివి ఏమైనా కొన్ని యూజ్ చేయండి, మీ డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది. శాంతి మంత్రం, ఓం శాంతి శాంతి శాంతి, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు, సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్.